অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা লাস্ট ক্লাসে আমরা গ্রুপ বিভিন্ন রকমের অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে জেনেছি। তার মধ্যে একটা পার্টিকুলার অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচার যেটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে, দ্যাট ইজ গ্রুপ। সেই গ্রুপ কি জিনিস ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আমরা জেনেছি। অর্ডার অফ এন এলিমেন্ট সম্পর্কেও আমরা জেনেছি। আজকে এখানে আমরা কতগুলো বিশেষ ধরনের গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট ইজ এ পারমুটেশন গ্রুপ। নাও একটা রেজাল্ট আমরা পারমুটেশন কি জিনিস আগে দেখেছি, যে এ পারমুটেশন ইজ নাথিং অনেক মানে নন এমটি সেট এস with elements greater than 2, a permutation is nothing but a bijective mapping from S to S. Now আজকে আমরা যেটা রেজাল্টটা করব, that is the set of all permutations over a non-empty set forms a group under multiplication of permutations. তাহলে পারমুটেশনের জন্য তো আমাদের একটা সেট লাগবে, সরি গ্রুপ তৈরি করার জন্য আমাদের একটা সেট লাগবে। এই সেটটা হচ্ছে সেট অফ অল পারমুটেশনস ওভার এ নন এমটি সেট, সে এস। আর একটা বাইনারি কম্পোজিশন লাগবে, সেই বাইনারি কম্পোজিশনটাকে আমরা বলছি মাল্টিপ্লিকেশন অফ পারমুটেশনস। সো আন্ডার দিস বাইনারি কম্পোজিশন and the set, the given set, that is the set of all permutations, we will show that it will form a group. তো আমরা এ একটা নন এমটি সেট নিচ্ছি এবং এস এ বলছি it is the set of all permutations on A. So SA denotes the set of all permutations in A. So S এর মেম্বার গুলো কারা, না এরকম F permutation is a bijective mapping. So F S এর মেম্বার হচ্ছে সমস্ত F গুলো, যেখানে F is a permutation, that is F is a bijective mapping on A. Now clearly this set is non-null. That means it contains at least one element, and that one element is identity. So identity mapping that actually maps every element onto itself is a permutation. আমরা দেখেছি, it is also called an identity permutation. So identity permutation is a permutation, and therefore it is a member of SA, which is the set of all permutations on A. So SA is non-empty. তাহলে আমরা ওখানে দুটো এলিমেন্ট নিয়ে নিই, FG with two permutations on A. But the composition of two permutation is also a permutation, because the composition of two bijective mapping is again a bijective mapping on the same set. So composition of two permutation is again a permutation on that same set A. So F dot G is also a member of SA. So closure property is true. Now multiplication of permutation is associative, because আমরা আগে জানি multiplication of function, because a permutation is nothing but a bijective function. Now multiplication of function is associative, so multiplication of permutation is also associative. So closure property is true, associativity is true. Identity permutation যেটা আমরা আগেই দেখেছি, identity permutation রয়েছে in SA, এবং F যদি any permutation হয় তাহলে F dot I equal to I dot F equal to F for all F belongs to SA. So the identity property is also true. Again, say F is any member of SA, that means S is a bijective, F is a bijective mapping. Now for a bijective mapping, we know clearly that its inverse exists. If F is bijective, then F has inverse, and therefore F inverse exists. Not only that, আমরা আরো জানি যে bijective mapping এর ক্ষেত্রে F inverse শুধু এক্সিস্টই করে না, F inverse is also bijective. তার মানে F inverse শুধু exist করে না, F inverse also bijective. That means F inverse is a bijective mapping from A to A, and therefore F inverse also belongs to SA, because it is a bijective mapping is nothing but a permutation. So F inverse is also a permutation. তার মানে F inverse is also a permutation. It is a permutation, and therefore it belongs to SA, because SA is the set of all permutations on A. So given F, there exists F inverse such that F dot F inverse equal to F inverse dot F equal to I, which is I is the identity permutation. So every element has its own inverse. Thus
চারটে প্রপার্টি আমরা দেখলাম স্যাটিসফাইড হলো। এটা this set SA is closed under the given binary composition, that is multiplication of permutation. This is the binary composition is associative. There exists identity permutation, and given any permutation F, there exists another permutation F inverse, which is the inverse of F. So all four properties are satisfied. So SA forms a group under multiplication of permutations. Now, if A is our this set 1 to n, if A is this 1 to n, then the group of all permutations on this set 1 to up to n, that means the group of all permutations on the symbols 1 to n is called a symmetric group of degree n and denoted by Sm. So এখানে আমরা A সেটটা যে কোনো একটা নন এমপ্টি সেট নিয়েছিলাম। If a particular A is like this 1 to n, that means it contains n symbols 1 to n, then on this given set A, যত রকম the group of all permutations, মানে the set of all permutations, যত রকম permutation এই সেটের উপর সম্ভব, তাকে যদি আমরা একটা সেট নিই আর আমাদের বাইনারি কম্পোজিশন যদি নয় multiplication of permutations, then we know it forms a group. This group will be called a symmetric group of degree n and will be denoted by Sn. So Sn is a symmetric group of degree n. In particular, say what is S3? S3 is the group of all permutations on three symbols 1, 2, 3. আমরা জানি এর order of what is order of S3? It is factorial 3, that is 6. So there are 6 permutations in S3 and they form a group under multiplication of permutations. Now another interesting result which says the set of all even permutations. আমরা দেখলাম the set of all permutations on a non-empty set S is forms a group. আমরা 1 to n এই সিম্বলগুলোর উপর যদি সেটটা যদি এই সিম্বলগুলো কন্টেইন করে, তাহলে আমরা দেখেছি সেই পারমুটেশনটাকে আমরা বলি সিমেট্রিক গ্রুপ Sn। এখন তার মধ্যে কিছু আমরা জানি, একটা S যদি হয় 1 to n, then the total number of permutations is factorial n. Out of this factorial n আমরা একটা রেজাল্ট করেছি যে তার মধ্যে ইভেন পারমুটেশন হচ্ছে factorial n by 2, অর্থাৎ ঠিক হাফ অফ দিস পারমুটেশনস ইজ ইভেন পারমুটেশন। এখন আমরা দেখাবো যে এই যে সেট অফ অল ইভেন পারমুটেশন যদি আমরা নিই, দে অলসো ফর্ম এ গ্রুপ আন্ডার দ্য সেম বাইনারি কম্পোজিশন হুইচ ইজ মাল্টিপ্লিকেশন অফ পারমুটেশনস। বাইনারি কম্পোজিশনটা এখানে বলা নেই, কিন্তু আমরা ধরে নেব ইট ইজ দ্য সেম বাইনারি কম্পোজিশন হুইচ ইজ দ্য multiplication of permutations. This is the binary composition, because a group means that there exists a set and a binary composition. In this case, the set is all even permutations, of course, but the binary composition that we are discussing about is the multiplication of permutations. Now আমরা ধরে নিচ্ছি An is the set of all even permutations in Sn, which is a symmetric group of degree n. তার মধ্যে অর্থাৎ এই সিম্বল 1 to n এই সিম্বলগুলো নিয়ে যতগুলো পারমুটেশন করা সম্ভব, that is our Sn। তার মধ্যে থেকে যতগুলো ইভেন পারমুটেশন, that is n factorial n by 2 সংখ্যক পারমুটেশন নিয়ে যে সেটটা তৈরি করছে তাকে আমরা বলছি An। Now again An is non-empty. Why An is non-empty? Because we know identity is a member of An, because আমরা জানি identity permutation is always an even permutation. Identity permutation আমরা এটা একটা রেজাল্ট দেখেছি, আর identity permutation is even. It is even permutation because any identity permutation কে আমরা এরকম AR AS AR AS এরকম ভাবে এই দুটো ট্রান্সপোজিশনের গুণফল হিসেবে দেখাতে পারি। Since it is a product of even number of transpositions, so I is always an even permutation. So even permutation হলে সেটা An এ থাকবে, because An is the set of all even permutation, so An is non-empty. তাহলে আমরা দুটো permutation ধরে নিচ্ছি belongs to An, that is F and G.
then obviously f dot g is a member of an. কেন না আমরা দেখেছি যে composition of two even permutation is also an even permutation. So if f is an even permutation, g is an even permutation, so f dot g is also an even permutation. That means f dot g is a member of n. That means n is closed under the binary composition multiplication of permutations. Next, associativity is true because associativity is true in general for all permutations. So an is a particular set of permutations. So একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে যে কোনো প্রপার্টি যদি বৃহত্তর সেটের জন্য সত্যি হয়, সেটা তার মধ্যে থেকে যদি আমরা একটা ক্ষুদ্রতর সাবসেট নিই, তার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই সেম প্রপার্টিটা স্যাটিসফাইড হয়। অর্থাৎ আমরা যদি সেট অফ অল পারমুটেশনস নিই, আমরা দেখেছি পারমুটেশন সেট অফ অল পারমুটেশনস মাল্টিপ্লিকেশন অফ পারমুটেশন ইজ অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটিভ। সো an is a subset of that set of all permutations. এখানে আমরা কি নিচ্ছি, set of all even permutations in this symmetric group, তাহলে তার ক্ষেত্রেও কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশনটা অ্যাসোসিয়েটিভ হবে। সো অ্যাসোসিয়েটিভিটি ইজ ট্রু ইন an. Now identity permutation আমরা আগেই দেখেছি belongs to an. So identity permutation is there and it is an even permutation, and therefore that is the identity element in an. So I is the identity element in an. তাহলে an টা ক্লোজড হলো, an associativity ট্রু হলো, আইডেন্টিটি আছে, খালি ইনভার্স থাকবে because if f is an even permutation then f inverse is also an even permutation, because আমরা জানি inverse of an even permutation is also even, and inverse of an odd permutation is also odd. So inverse of an even permutation is even. So since f belongs to an, f must be an even permutation, and therefore f inverse is also even permutation, and therefore f inverse belongs to an, because an is a set of all even permutations. So f inverse must belong to an. তার মানে আমরা দেখলাম যে an এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইনভার্সও কিন্তু an এ আছে. So the inverse property is also true. So all the four properties of a group is satisfied here. Therefore this an here, the set of all even permutations on the set this forms a group. The group of all even permutations inside this symmetric group Sn is called the alternating group. This particular group an is called the alternating group. তাহলে আমরা দুটো পারমুটেশন দেখলাম, একটাকে দু ধরনের পারমুটেশন গ্রুপ আমরা দেখলাম, একটাকে আমরা বলবো সিমেট্রিক গ্রুপ Sn, which is the group of all permutations on a set with n symbols 1 to n, and তার মধ্যে থেকে আমরা যদি একটা সাবসেট নিই, that means the set of all even permutations, which is a subset of Sn, সেই আমরা দেখলাম যে সেই set of all even permutations also forms a group. এই গ্রুপটাকে আমরা বলবো alternating group বা an. একটা পয়েন্ট আমরা নোট করব, যেমন আমরা সেট অফ অল ইভেন পারমুটেশনস নিয়েছিলাম, আমরা যদি সেট অফ অল অড পারমুটেশনস নিতাম, does it form a group? No, it does not form a group. কেন does not form a group? Because this set does not have an identity element. This set does not have an identity element because আমরা জানি identity permutation I is always even. So the set of all odd permutations, সেখানে কিন্তু কোনো identity permutation নেই. Not only that, if we multiply two odd permutations, we get an even permutation. So the closure property is also not true. So therefore the set of all odd permutations in Sn does not form a group. আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখব। প্রথম এক্সাম্পল বলছে যে show that the order of an R cycle is R cycle. আমরা cycle permutation এর cycle notation জানি. What is an R cycle? That means it is a permutation যেখানে R number of elements আছে, A1, A2, AR, যেখানে f of A1 is equal to A2, f of A2 is equal to A3, and f of AR minus 1 equal to AR, and f of AR equal to A1. So this is how we define a cycle. আর বাকি এলিমেন্ট গুলো আমরা জানি, বাকি এলিমেন্ট গুলো কি হয়, নিজেই নিজের ইমেজ। এরকম একটা পারমুটেশনকে আমরা বলি আর সাইকেল। তাহলে দেখাতে হবে the order means যদি f এরকম একটা পারমুটেশন হয়, তাহলে আমরা
দেখাবো যে f to the power r must be identity. So order of an and r is the least positive integer for which f to the power r is identity. এই দুটো জিনিস আমাকে দেখাতে হবে. That means if f to the power m equal to identity, we will have to show r is lesser equal to m. So that we will have to show that order of an r cycle is r. Suppose f is a1 a2 ar, একটা formulation আমরা নিয়ে নিলাম, that is which is r cycle on a finite set s a1 a2 an. That means what? f of a1 is a2, f of a2 is a3, and f of ar minus 1 is ar, and f of ar equal to a1. এবং অন্য যেগুলো আমরা এখানে উইদাউট এনি লস অফ জেনারেলিটি ধরে নিয়েছি যে a1 a2 an এর মধ্যে প্রথম a1 a2 ar plus 1 an আমরা এখানে ধরে নিয়েছি উইদাউট এনি লস অফ জেনারেলিটি যে প্রথম r সংখ্যক এলিমেন্ট একটা সাইকেল তৈরি করছে আর বাকি এলিমেন্ট গুলো সবাই নিজেই নিজের ইমেজ। সেজন্য আমরা লিখেছি f of ai is ai for all I from r plus 1 to n. আর r সংখ্যক এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে এই সম্পর্কটা রয়েছে, that is it forms a cycle. Now what is, if f of a1 is a2, what's f square a1? That means f of a2, but that is a3. What is f cube a1? f cube a1 means f of, then আমরা যদি এই if f square a1 is a3, then what is f cube a1? f of a3, which is a4. Similarly এইভাবে যেতে যেতে আমরা what is f of r minus 1 a1, that is f of ar minus 1. What is f of ar minus 1? f of ar minus 1 is ar. So f to the power r minus 1 a1 is ar. Okay, then what is f to the power r a1? আমরা যদি আরেকটা f দিয়ে কম্পোজ করে দিই, it is f of ar, that means a1. So আমরা পেলাম f to the power r a1 is a1. Similarly আমরা যদি দেখাতে পারি যে what is f to the power r a2, it is a2, and f to the power r a3 is a3, and finally f to the power r ar is ar. In same way we can show that. তার মানে আমরা এই যে আমরা একবার দেখাতে পারি, তার মানে f to the power r ai is ai for all r plus 1 to n. এটা তো আমাদের দেওয়াই আছে, since f of ai is ai itself, so আমরা যদি এটাকে r পাওয়ারে রেজ করি f to the power r ai, that is also ai, because all these elements are images of themselves. So f to the power r ai is ai for all I equal to r plus 1 to n. তার মানে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি f to the power r ai, এই যে এতগুলো রিলেশন আমরা দেখেছি, f to the power r a1 is a1, f to the power r a2 is a2, f to the power r ar is ar, এটাকে আমরা সাম আপ করতে পারি এই বলে যে f to the power r ai equal to ai for all I lesser equal to r, for all I lesser equal to r, তার জন্য আমরা পেলাম f to the power r ai equal to ai, আর for all I from r plus 1 to n, তার জন্য আমরা পাচ্ছি f to the power r ai equal to ai. তাহলে দুটোকে কম্বাইন করলে আমরা বলতে পারি f to the power r ai is ai for all I equal to 1 to n. That means আমরা, since this is true for all I equal to 1 to n, তাহলে আমরা বলতে পারি f to the power r is nothing but I, because what is ai? ai কে আমরা বলতে পারি I of ai, because I of ai, which is identity mapping, I of ai is identity mapping, I of ai is ai, so this is nothing but I of ai. So f to the power r ai is I of ai for all I, that means f to the power r is nothing but identity. This shows that f to the power r is nothing but identity. Now আমরা একটা পার্ট দেখিয়েছি, আমাদের প্রথম দেখাতে হতো f to the power r equal to I. Now if f to the power m equal to I, যদি আমরা ধরে নিই যে f to the power m equal to I and m is less than r, then f to the power m a1 is a1, because f to the power m a1 is I of a1, that is a1, so f to the power m a1 is 1. This means f is a cycle of length m, because f to the power m a1 যদি a1 হয়ে যায়, তার মানে a1 a2
am, this comprises of a cycle. এটা একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে, বিকজ m টাইমস আমরা যদি নিচ্ছি আমরা আবার a1 টা ফিরে পাচ্ছি, বিকজ দেখো what is a2, it is f of a2, what is a3, sorry, f of a1, what is a3, it is f square a1, and what is am, it is f to the power m a1, that is equal to a1. তার মানে আমরা কি পাচ্ছি, a is f to the power m minus 1 a1. so আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে এইটা যদি হয়, this means a1 a2 am forms a cycle. এটা যদি true হয়, if this is true, then a1 a2 am forms a cycle. কিন্তু আমরা জানি a1 a2 ar forms a cycle and m is less than r, আমরা ধরে নিচ্ছি m is less than r. so আমরা দেখছি যে f has a cycle of length m, কিন্তু actually f has a cycle of length r. so this is a contradiction. because f is a cycle of length r, বলাই দেওয়া আছে. if this is true, আবার বলছি, if this is true, then this forms a cycle and m is less than r. so if তার মানে f is a cycle of length m হতো, কিন্তু আমাদের দেওয়াই আছে যে we have a cycle of length r. so we have a contradiction. so this cannot happen for m less than r. so at least what can happen if m is equal to r, that means r is the smallest value. so r is the smallest value such that f to the power r equal to I. that means the order of f, which is an r cycle, the order of f is r. তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে order of any r cycle is r. এখন আমরা আগে একটা রেজাল্ট করেছিলাম, এই রেজাল্টটা থেকে আমরা পেয়েছিলাম যে every permutation, যে কোনো permutation is either a cycle, either নিজেই একটা cycle, or can be expressed as a product of disjoint cycles. অর্থাৎ একটা পারমুটেশন, গিভেন পারমুটেশন, আইদার সে নিজেই একটা সাইকেল অথবা তাকে আমরা একটা বিভিন্ন ডিসজয়েন্ট সাইকেলের প্রোডাক্ট হিসেবে দেখাতে পারি। এটা আমরা আগে করে এসেছি। তাহলে এই রেজাল্টটাকে যদি আমরা কাজে লাগাই, তাহলে দেখো, if a permutation is a cycle of length r, then order of that permutation is r by this result, because order of an r cycle is r. অথবা if it can be expressed as a product of disjoint cycles, তাহলে actually we can show that এই যে product of disjoint cycle যেগুলো হলো, তাদের যে লেন্থ গুলো, প্রত্যেকটা disjoint cycle এর একটা করে লেন্থ থাকবে। if each cycle has its own length, এই যে এখানে a1 a2 ar, this is a cycle of length r. so প্রত্যেকটা সাইকেলে একটা, অর্থাৎ একটা ওই পারমুটেশন f যদি সেটা নিজেই একটা সাইকেল অফ লেন্থ r হয়, তাহলে আমরা জানি পারমুটেশন অর্ডার r। যদি তা না হয়, তার মানে ওই পারমুটেশনকে একটা প্রোডাক্ট অফ ডিসজয়েন্ট সাইকেলে আমরা ভাঙতে পারি। তো এই যে প্রত্যেকটা সাইকেল তার যে নির্দিষ্ট লেন্থ আছে, এই লেন্থ গুলোর যদি আমরা লসাগু নিই, if we take the LCM of these lengths, তাহলে আমরা সেইটাই হবে ওই পারমুটেশনের অর্ডার, that will be the order of that permutation. this can be easily shown. আমি আর এটার ইয়েতে যাচ্ছি না, but we will use it to illustrate this problem. say আমাদের S is 1 2 3 4 5 and on this set S আমরা দুটো পারমুটেশন নিচ্ছি, f is 1 3 2 4 5 and g is 1 4 2 5. দেখো f is also a permutation on S, g is also a permutation on S. f কেও আমরা প্রোডাক্ট অফ ডিসজয়েন্ট সাইকেলের আকারে দেখাতে পেরেছি, g কেও আমরা প্রোডাক্ট অফ ডিসজয়েন্ট সাইকেলের আকারে দেখাতে পেরেছি। আমরা আরেকটা ধরো h যদি নিই, সাপোজ h is 1 2 3, this is also a permutation on S. কিরকম না, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 আর 4 আর 5 নিজের ইমেজ। তাহলে দেখো যদি h টা কনসিডার করি, if we consider h, what is order of h? order of h is 3 because it is a cycle of length 3. so আমরা a cycle of length r has order r, so order of h is 3. তার মানে actually order of h 3 মানেটা কি, h cube, আমরা যদি h cube নিই, h cube is I, because order of h 3 means h cube is I. অর্থাৎ এই যে পারমুটেশনকে, এটা যদি আমরা 3 বার গুণ করি, we will get back the identity permutation. but what is the order of f? দেখো f কে আমরা লিখেছি প্রোডাক্ট অফ ডিসজয়েন্ট সাইকেলের গুণফল রূপে, আর এই যে সাইকেলটা এর লেন্থ হচ্ছে 2
আর এর সাইকেলটা এর লেন্থ হচ্ছে 3, তাহলে অর্ডার অফ f হবে LCM of 2 and 3. By this result, it is LCM of lengths of these cycles. So what is LCM of 2 and 3? 6. So order of f is 6. But look at g. G is a product of disjoint cycle যার প্রত্যেকটা লেন্থ হচ্ছে, এটারও লেন্থ 2, এটারও লেন্থ 2, তাহলে what is the LCM of 2 and 2? It is 2. So order of g is 2. That means in this particular example আমরা দেখতে পাবো যে f to the power 6 equal to I, আর g এর অর্ডার 2, তার মানে g স্কয়ার ইকুয়াল টু I. এটা তোমরা নিজেরা টেস্ট করে দেখবে যে সত্যি g স্কয়ার ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি হচ্ছে কিনা, বা এই f টু দ্য পাওয়ার 6 ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি হচ্ছে কিনা। এর থেকে বড় কথা হচ্ছে দেখবে যে এটাই মিনিমাম ভ্যালু কিনা, অর্থাৎ f স্কয়ার, f কিউব, f4 কোনোটাই দেখবে আইডেন্টিটি হবে না। f টু দ্য পাওয়ার 6, 6 is the minimum value such that f to the power 6 is identity. This you can see for yourself. Next, আরেকটা প্রবলেম আমরা করি। Say A is a permutation and B is another permutation on S7. That means S7 is the set of all permutations on 1 2 3 4 5 6 7 7 symbols. এই 7টা সিম্বল নিয়ে S7 is a set of all permutations on these 7 symbols. তার মধ্যে দুটো পারমুটেশন আমরা নিয়েছি, A এবং B। আমাকে দুটো জিনিস টেস্ট করতে দিয়েছে, whether B is an even permutation or A inverse is odd permutation. তো আমরা আগে এটা দেখি। A কে যদি আমরা ভাঙি প্রোডাক্ট অফ ডিসজয়েন্ট সাইকেলে, তাহলে A দেখো 1 6 6 3 3 7 7 1 1 6 3 7, তাহলে একটা সাইকেল হচ্ছে 1 6 3 7, আর একটা অবশ্যই 2 4 4 5 5 2, সো 2 4 5। এবার এগুলোকে যদি আমরা ট্রান্সপোজিশন আকারে লিখি, সো দিস ইজ, এটাকে যদি ট্রান্সপোজিশন আকারে লিখি 1 7 1 3 1 6 and 2 5 2 4, তার মানে কতগুলো 1 2 3 4 5। So A is a product of 5 transpositions which is odd, therefore A must be an odd permutation. So A must be an odd permutation. Now if A is an odd permutation, আচ্ছা বিটা আমরা দেখে নিই আগে। what is B? B is 1 1 এ চলে যাচ্ছে, আমরা জানি 2 4 4 7 7 2, so 2 4 7 and 3 6 6 5 5 3 3 6 5। এটাকে যদি আমরা ট্রান্সপোজিশন আকারে লিখি, so 2 7 2 4 এটা 3 5 3 6, so B clearly is an even permutation. So যেহেতু এখানে চারটে ট্রান্সপোজিশনের গুণফল উপরে আমরা দেখাতে পেরেছি B কে, so B is an even permutation. তাহলে এইবার আমরা আমাদের যেগুলো জানতে চেয়েছিল যে B even permutation কিনা, হ্যাঁ yes B is an even permutation। আর যেহেতু inverse of an odd permutation is also odd and A is an odd permutation, so A inverse is also an odd permutation. তাহলে আমরা দুটোই এক্সামিন করলাম যে B is an even permutation, yes true, and A inverse is also odd permutation, that is also true. Next, say A is this একটা permutation A, and A is a permutation on S6. S6 is the set of 6 symbols 1 2 3 4 5 6. এই S6 এর উপর একটা permutation আছে A, তার অর্ডার আমাদের বার করতে বলেছে। তো A কে আমরা প্রোডাক্ট অফ ডিসজয়েন্ট সাইকেল আকারে লিখতে পারি 1 3 3 2 2 1, so 1 3 2 and this is 4 4 কিছু হবে না, this is 5 6, so 1 1 3 2 5 6, so A কে আমরা লিখতে পারি 1 3 2 5 6. So what is the length of this? This is 3. What is the length of this? This is 2. So what is LCM of 3 and 2? Which is 6. So order of A must be 6. So order of A is 6. Next problem. Prove that Sn for all n greater or equal to 3 is a non-abelian group. So এই যে আমরা symmetric group গুলো Sn আগেই পেয়েছি, we have to show that it is actually non-abelian, অর্থাৎ it is not commutative. আমরা জানি in general matrix permutation multiplication of permutation is not commutative, but we have to prove this, that Sn for all n greater or equal to 3 is not an abelian group. Now we know Sn forms a group with respect to multiplication of permutations. Suppose we choose sigma belongs to Sn. Sigma is a member of Sn like this. কিভাবে আমরা সিগমাটা নিচ্ছি দেখো 1 3 3 1,
আর বাকি সব এলিমেন্ট গুলো নিজে, মানে সিগমা ইজ জাস্ট ওয়ান সিঙ্গেল ট্রান্সপোজিশন, দ্যাট ইজ 1 3। বাকি সব, দ্যাট মিন্স a cycle of length 2। বাকি সব এলিমেন্ট গুলো নিজে নিজের ইমেজ, that is how we choose sigma. So sigma I equal to I for all I not equal to 1 3 obviously. আরেকটা আমরা permutation নিচ্ছি tau, also a member of Sn. So and sigma is a member of Sn. Tau is another single transposition 2 3. That means 2 2 3 3 2 2. বাকি এলিমেন্ট গুলো সবাই নিজে নিজের ইমেজ। So tau is 2 3. Obviously tau is also member of Sn. So আমরা একটা sigma নিচ্ছি, একটা tau নিচ্ছি, both members of Sn. And tau j is j for all j not equal to 2 3 obviously. Then what is sigma dot tau? Sigma dot tau is 1 3 2 3. দেখো আমরা যদি বাকি এলিমেন্ট গুলো সবাই নিজে নিজের ইমেজ, এখন দেখো এখানে 1 নেই, তার মানে 1 1 এ গেছে, এখানে 1 3 তে গেছে, সো আলটিমেটলি 1 3 তে গেছে, 2 3 তে গেছে, 3 1 এ গেছে, সো মানে 2 1 এ গেছে, এন্ড এখানে 3 2 তে গেছে, এখানে 2 2 তে গেছে, মানে 3 2 তে গেছে। সো দিস ইজ নাথিং বাট 1 3 2. So sigma dot tau is 1 3 2. But what is tau dot sigma? Tau dot sigma is 2 3 1 3. এটাকে যদি আমরা প্রোডাক্টটা বানাই, প্রোডাক্টটা করি, that is 1 2 3. So clearly sigma dot tau not equal to tau dot sigma. তার মানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম যে both are members of Sn, কিন্তু sigma dot tau is not equal to tau dot sigma, and therefore Sn is a non-abelian group. Another example, GO is a group. দেওয়া আছে GO is a group and A is any member of G. আমরা একটা ম্যাপিং ডিফাইন করছি FA from G to G such that FA of X is AOX for all X belongs to G. We have to show that FA denotes a permutation of G. That means we have to show that FA is actually a bijective mapping on G. So for that bijective mapping হতে গেলে কি হতে হবে, ম্যাপিংটাকে ইনজেক্টিভ হতে হবে, সার্জেক্টিভ হতে হবে। তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিচ্ছি FAX equal to FAY, ইনজেক্টিভিটি দেখাবো, that means 1 to 1, FAX equal to FAY, that means FAX is AOX equal to AOY, but this means X equal to Y by left cancellation law, because AOX and AOY are members of G. আমরা জানি একটা গ্রুপে both left and right cancellation laws are true, so by left cancellation law we get X equal to Y. So FAX equal to FAY implies X equal to Y. So clearly FA is injective. So FA is injective. আবার suppose Y is any member of G, then there exists an element X, because আমরা জানি in a group G AOX equal to B has unique solutions X belongs to G. তাহলে AOX equal to Y will also have unique solution X in G. তার মানে এরকম X আছে G তে such that Y equal to AOX, তার মানে given any Y there exists X such that Y equal to AOX. But what is AOX? AOX is F of AX, so this is true. So given any element Y belongs to G, there exists a pre-image X such that FA of X equal to Y. So clearly FA is surjective. So FA is surjective, FA is injective. So FA is a bijective mapping, and every bijective mapping is a permutation. Every bijective mapping on a set G is a permutation on G, and therefore FA is a permutation on G. That's the first part. Now the second part. দেখো এটা কি ছিল? A is any element of G. আমরা এবার কি করেছি, এখন A তো অনেকগুলো হতে পারে, A তো any element, প্রত্যেকটা G এর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এর জন্যই আমরা একটা করে FA পেতে পারি। G এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্যই আমরা একটা করে FA পেতে পারি। আমরা সেই কালেকশনসটা নিয়েছি। So S is the set of all FA
for which A belongs to G. অর্থাৎ কল্পনা করো যদি A1 A2 A3 belongs to G হয়, তাহলে f of A1, f A2, f A3, they are all bijective mappings, they are all permutations, so they are all members of S. So they are all members of S. এইরকমভাবে আমরা S সেটটাকে তৈরি করেছি. S is the set of all permutations FA for which A belongs to G. আর একটা বাইনারি কম্পোজিশন স্টার আমরা এই সেটটার উপর ডিফাইন করেছি, কারণ অ্যালজেব্রিক সিস্টেমের জন্য একটা সেট লাগে, একটা বাইনারি কম্পোজিশন লাগে. সো সেট হচ্ছে দিস S, আর একটা বাইনারি কম্পোজিশন স্টার আমরা ডিফাইন করেছি অন S as FA star FB is F of AOB for all FA FB belongs to S. So we have to show that S star, that means this set S along with this binary composition star, this forms a group. Now FA star FB is F of AOB. Now F of AOB must belongs to S because AB belongs to G. That means AOB also belongs to G. Since AOB belongs to G, this implies F of AOB belongs to S. ধরো কল্পনা করো আমরা AOB টাকে যদি আমরা C লিখি, now C is a member of G, আর C যদি member of G হয়, what is FC? FC must belong to S because S is the set of all permutations FA where A belongs to G. So C belongs to G, so FC must belong to S. FC belongs to S, that means F of AOB belongs to S. So FA FB belongs to S implies F of AOB belongs to S. So the closure property is true. Next আমরা associativity দেখছি. What is FA star FB star FC? But FA star FB is F of AOB. F of AOB star FC is F of AOBOC. এটাকে আমরা লিখতে পারি FA star F of BOC. That means FA star FB star FC. So this binary composition star, it is also associative. Now identity, we have to find identity. Now G being a group, G যেহেতু একটা group, তার মধ্যে একটা identity E থাকবে. E belongs to G. Then FE must belong to S because S এর আবার what is S? S is collection of all FA where A belongs to G. Now E belongs to G, that means FE must belong to S. So FE belongs to S. But what is FA star FE? By this definition, it is F of AOE, but AOE, because E is identity, AOE is A, so this is FA. So FA star FE is FA for all FA belongs to S. So F of E, FE আমরা বুঝতে পারছি is the identity element. আবার যেহেতু A belongs to G, A inverse also belongs to G because G forms a group. And what is FA star FA inverse? By definition, it is F of AOA inverse, but AOA inverse, because inverse of A is A inverse, so AOA inverse is E, so this is FE, which is the identity. FE আমরা আগেই দেখেছি, FE টা identity, এখানে আমরা identity পাচ্ছি, তাহলে F of A inverse is the inverse of FA. আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্ট FA তার জন্যই একটা করে ইনভার্স রয়েছে S এর মধ্যে, তাহলে all four properties of a group are satisfied and therefore S star is actually a group. So S star is a group. Next, now we come to the next topic, which is called a quaternion group. Now what is a quaternion group? Quaternion group is a multiplicative group generated by 8 elements. 8টা এলিমেন্ট থাকবে, 1 I j k minus 1 minus I minus j minus k. আমরা এটাকে সংক্ষেপে এরকম বলতে পারি plus minus 1 plus minus I plus minus j and plus minus k. So this is our quaternion group with comprising 8 elements like this. আর একটা generating relation একটা আছে, simplified relation, it is like this: I square equal to j square equal to k square equal to minus 1, which is equal to I j k.
এর মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি এটাকে জেনারেটিং রিলেশন বলছে এই কারণে যে যত রকম গ্রুপের যত রকম অপারেশন হতে পারে এই মাল্টিপ্লিকেটিভ গ্রুপে সব অপারেশনই কিন্তু এর মধ্যে দেওয়া আছে, সব অপারেশনই এর মধ্যে দেওয়া আছে। আমরা সেটা একটু একটু করে দেখে নেব যে সাপোজ I square j square k square is -1, then which is equal to ijk। দেখো আমরা ijk is equal to I square, প্রথমে আমরা ধরো k square বার করি, say ijk is k square, so this is k into k square means what, k into k, so if we cancel this, this implies ij equal to k, this implies ij equal to k, suppose this is our number 1. Similarly ijk, it can be written as say I square, I square means I into I, if we cancel I, this implies jk equal to I, so this is our number 2. Again say ijk is equal to -1, right? This implies আমরা যদি k দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি kijk, what is kijk, it is minus k, that means আমরা যদি এই kটার সাথে কেটে দিই, this means kij is equal to -1, which is equal to j square. So now if we cancel j, this implies ki equal to j, ki equal to j, so this is our number 3. So ij equal to k, jk equal to I, and ki equal to j. Now if we multiply 1 into 2, what does it give? I j square k, I j square k equal to ki, right? But j square is -1, so this we can write it as minus ik is ki, so minus ik is ki, but ki is j, so minus ik equal to ki, which is equal to j. এটা আমরা মুছে দিই, so minus ik equal to ki equal to j. Again if we multiply 2 into 3, what do we get? jk ki, so jk square I, it is nothing but ij, but k square is -1, so this is minus ji equal to ij, but ij আমরা আগেই পেয়েছি is k, so this is k. And finally if we multiply 3 into 1, this 3 and this 1, k I square j, so multiplying 3 into 1, we get k I square j. Ki square j, it is equal to jk, but I square is -1, so we can write as minus kj equal to jk, but what is jk? Jk is I. So these are the three relations, এই তিনটে রিলেশন আমরা নেব, they will help us in understanding the group structure. So these are three relations
এইগুলো আমরা মাথায় রাখবো। এইগুলো মাথায় রাখলে আমরা এই কেলি টেবিলটা আমরা এখনই দেখবো how this Kelly table is formed. So this is the Kelly table. So দেখো 1 is of course the identity. So এই রোটা obvious. So -1 into 1 is -1, -1 into -1 is 1, -1 into I is -I, -1 into -I is I, -1 into j is -j, this is j minus k and k. Now I into 1 is I into -1 is I into I is I square, which is -1. So this is -1. I into -I is -I square, that is minus of -1, which is 1. And I into j is k, আমরা আগে পেয়েছি, I into j is k, this I into j is k. I into -j, I into -j is -ij, that is -k. I into k is -j, I into k is -j because -ik is j, so ik is -j, and I into -k is j, so -ik is j. Similarly, if you take this row, -I into 1 is -I, -I into -1 is I, this is -I into I, that is -I square, but it is my square is -1, so this is 1, -I into -I is -1, -I into j, it is -ij, ij is k, so -ij is -k. Similarly, this is ij, that is k, this is -ik, which is j, -ik is j, and this is ik, which is -j, ik is -j, -ik is j means ik is -j. Similarly, তোমরা বাকিগুলো যদি ফলো করো, so this gives the composition table. Composition টেবিলটা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে this forms a group, this forms a group, but clearly this is a non-abelian group. কেন non-abelian group? Because jk is I, that is equal to -kj, so jk equal to -kj. So এটা যদি abelian হতে হতো তাহলে jk equal to kj হতে হতো, so it is not true because jk is equal to -kj, therefore this is a non-abelian group of order 8. So a quaternion group is a non-abelian group of order 8. Now if we find the order of the element, obviously 1 is the identity, and identity element always has an order 1. What is order of -1? -1 into -1 is 1, so -1 square is 1, so order of -1 is 2. And all other elements, so order of I, -I, j, -j, k, -k, all have order 4. আমরা নিজেরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে সমস্ত এলিমেন্টগুলোর বাকি যে এলিমেন্টগুলো আছে, অর্থাৎ I to the power 4 is 1, j to the power 4, k to the power 4, they are all 1. namely -I, -j, -k, all প্রত্যেকটার e to the power 4 is 1. In order to get order, we have to find the least power such that a to the power n equal to e, right? So in this case n equal to 4 for all these elements I, j, k, and -I, -j, -k. So 8টা এলিমেন্টের মধ্যে একটা আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার 1 আর -1 এলিমেন্ট অর্ডার, এই এলিমেন্টের অর্ডার 2, বাকি সব এলিমেন্টগুলোরই অর্ডার 4. So this is how a quaternion group is defined. Next we come to a group called the group Zn under composition. Now এটাকে আমরা বলি group of integers modulo n. Now what are the elements of Zn? Zn এর এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে 0, 1, 2 to n-1. এখন এখানে একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো যে এখানে আমরা লিখেছি এগুলো 0, 1, 2, n-1, কিন্তু আসলে এগুলো 0 plus 1 plus 2 plus up to n-1 plus, ঠিক আছে? অর্থাৎ এই ক্লাসগুলো আমরা কি করে পেয়েছি, অর্থাৎ এইভাবে পেয়েছি যে a minus b is divisible
ডিভিজিবল বাই n। এইভাবে আমরা এই ক্লাসগুলো পেয়েছি 0 ক্লাস, 1 ক্লাস আপ টু n-1 ক্লাস। এটা আমরা আগেও দেখেছি। নাও যদি পি কিউ দুটো এলিমেন্ট হয় তাহলে অবশ্যই পি কিউ লেস দেন n, কারণ জেড এন এর সাথে থাকতে গেলে পি কিউ কে লেস দেন n হতেই হবে। দেন যদি পি প্লাস কিউ লেস দেন n হয় তাহলে পি প্লাস কিউ তো জেড এন এখানে আছে, বোঝাই যাচ্ছে। যদি পি প্লাস কিউ গ্রেটার দেন n হয় বা গ্রেটার ইকুয়াল টু n হয়, তাহলে আমাদের এই যে মডিউলো n অপারেশনটা আমরা জানি, মডিউলো n এ কি করা হয়, যে পি প্লাস কিউ কে n দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষটা হবে সেইটা। নাও দ্যাট ইজ অফকোর্স, যদি পি প্লাস কিউ কে n দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষ হবে, n দিয়ে যখন ভাগ করছি তার যে ভাগশেষটা সবসময় আমরা জানি ভাগশেষ ভাজকের থেকে ছোট হয়। তো এখানে ভাজক তো n, তার মানে ভাগশেষ যেটা হবে সেটা নিশ্চয়ই n এর থেকে ছোট হবে। সো ইন দ্যাট কেস the remainder when p plus q is divisible is divided by n is always less than n, and therefore it must belong to Zn. So in any case this p plus q modulo n always belongs to Zn. So Zn is closed under modulo n. Addition modulo n is also associative because addition is always associative. 0 means 0 class. In this case 0 is the identity. 0 is the identity. Because any class যদি আমরা এখানে p plus নিয়ে নিই, p belongs to Zn, আমরা জানি p plus 0 equal to 0 plus p is equal to p. So for any p belongs to Zn. আবার যদি I Zn এর একটা এলিমেন্ট হয়, না I belongs to Zn, then n minus I also belongs to Zn. কারণ I যদি Zn এর এলিমেন্ট হয়, দেখো I এখানে আছে, so n minus I is also clearly n minus I is less than n. n minus I is clearly less than n, বা lesser equal to n. যদি I 0 হয় তাহলে it is lesser equal to, আর যদি I 0 এর বেশি হয় তাহলে n minus I is less than n. So n minus I also belongs to Zn. এর মধ্যেই পড়ে যাবে। n minus I is always, আমরা অবশ্যই এখানে I টাকে এতে নেব। So n minus I belongs to Zn means what is I plus modulo n minus I? It is 0. কেন না, আমরা যখন যোগ করছি I plus n minus I, it gives us n modulo n, that means n কে n দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ, that is obviously 0. So n minus I is the inverse of I. So n minus I class is the inverse of I class in Zn. So each element has its own inverse in Zn. Finally, this modulo n, addition modulo n, is commutative. So Zn forms an abelian group with respect to this addition modulo n. Next group that we will discuss is un. এখন এইটা এই un under this, এখানে কম্পোজিশনটা আমাদের আলাদা। composition is multiplication modulo n. Now what is multiplication modulo n? It is same as addition modulo n, just difference হচ্ছে আমরা এক্ষেত্রে দুটো এলিমেন্টকে মাল্টিপ্লাই করব। Now if it is less than n, then it is pq, and if pq is greater than n, p cross q is greater than n, then we do this, that is we divide pq by n and we take the remainder. We divide pq by n and the remainder is the result. Under this composition আমরা এই un বলে একটা গ্রুপ তৈরি করার চেষ্টা করছি। Now this group is known as the group of units modulo n and denoted by un. Now Zn, আর যদি আমরা Zn একটু আগে আমরা দেখলাম what is Zn. Zn is like 0, 1 up to n minus 1. Now this is a commutative monoid. Commutative is obvious because multiplication is commutative in Zn. Now what is
monoid. Monoid আমরা জানি, monoid is a algebraic structure যেখানে তিনটে প্রপার্টি, algebraic structure তিনটে প্রপার্টি স্যাটিসফাইড হয়, দ্যাট ইজ ইট ইজ ক্লোজড। ক্লোজড অবশ্যই, কারণ আমরা Zn এর যে কোনো দুটো PQ কে যদি নিই, P cross Q করি, then P plus Q modulo n যদি নিই, then it must belong to Zn. So closed part is there. Obviously it is associative because P modulo n Q modulo n R is same as P modulo n Q modulo n R, because multiplication in Z in general is associative. And identity we know 1 belongs to Zn, and for any P belongs to Zn, P belongs to Zn, P into 1 equal to 1 into P equal to P. So 1 is the identity element. So associativity, closure, associativity and existence of identity, তিনটে property satisfied হয়ে যাচ্ছে। খালি একটাই সমস্যা, that is it is not group হতে পারছে না। কেন না, একটা প্রপার্টি অর্থাৎ ফোর্থ প্রপার্টি, দ্যাট ইজ এক্সিস্টেন্স অফ ইনভার্স, সেইটা কোনো আমরা Zn এ পাবো না। কারণ কি না, অনেকগুলো আছে, আমরা সিম্পল বলতে পারি যে 0 ডাজ নট হ্যাভ এ মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স, কারণ 0 কে আমরা কোনো যদি p দিয়ে গুণ করি, ইট বিকামস 0। কিন্তু আমাদের ইনভার্স হতে গেলে, p কে 0 ইনভার্স হতে গেলে কি হতে হবে, 1 হতে হবে, কারণ 1 ইজ দ্য আইডেন্টিটি। So 0 does not have a multiplicative inverse. So 0 does not have a multiplicative inverse, so therefore it does not become a group. So এটা গ্রুপ নয়। আমরা কি করছি, আমরা এই Zn এর একটা এলিমেন্ট u নিচ্ছি, সেই ইউটাকে আমরা বলছি ইউনিট। u is a unit if it has a multiplicative inverse, say v। ইউটা তার মানে a member u belongs to Zn will be called a unit if it possesses a multiplicative inverse, say v। এখন এই একটা এই রেজাল্টটা আমরা এখানে দেখাতে পারবো না, এটা আমরা এখানে ধরে নেব, কারণ এটা দেখানোর জন্য যে নলেজটা থাকা দরকার সেটা তোমাদের এই ফার্স্ট সেমিস্টারে নেই। ফলে আমরা ধরে নেব যে ইট ক্যান বি শোন যে u is a unit if and only if u is less than n and GCD of un is equal to 1, that means u is prime to n। তার মানে u less than n and u is prime to n, এইটা যদি হয়, এই দুটো প্রপার্টি যদি স্যাটিসফাই করে, তাহলে u will be a unit, that means u will have a multiplicative inverse. Conversely, if u is a unit, that means u possesses a multiplicative inverse, then u must be less than n and prime to n. u must be less than n and prime to n. This is if and only if, অর্থাৎ multiplicative inverse থাকলে ইউটা অবশ্যই লেস দ্যান এন প্রাইম টু এন হবে, আর ইউ যদি লেস দ্যান এন প্রাইম টু এন হয় তাহলে এর মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স থাকবে। কিন্তু এর যে প্রমাণটা, সেই প্রমাণটা করার মতো জন্য যে ধরনের নলেজ আমাদের থাকা দরকার সেটা আমাদের এখন নেই, সেই জন্য আমরা এটা প্রমাণ করতে পারছি না। However, we will assume this, that means u belongs to Zn is a unit if and only u is less than n and u is prime to n. Okay, now আমরা এবার un ধরছি। un is a set of all such units in Zn। তার মানে Zn এর সবার কিন্তু এই প্রপার্টিটা থাকবে না, Zn এর সবার মধ্যে কিন্তু এই প্রপার্টিটা থাকবে না। যে যে এলিমেন্ট গুলো মধ্যে এই প্রপার্টিটা আছে তাদেরকে আমরা un বলছি। ফর এক্সাম্পল আমরা একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিই, সে Z10। Now what are the elements of Z10? 0, 1, 2 up to 9. These are 10 elements of Z10. কিন্তু এর মধ্যে কটা এলিমেন্ট আছে that are less than 10 and prime to 10? That will be our U10. U10 আমরা বলবো, U10 we will consider U10, এটাকে আমরা U10 এরকম ভাবে লিখতে পারি, দুটোই এই নোটেশনটাও চলে, দুটোই সেম। U10 এরা কারা, 1, 2 is not prime to 10, but 3, 4 নয়, 5 is not prime to 10, sorry, so 5 is not be a member of this set, 6 নয়, 7 and 9,
সো দেখো আউট অফ 10 এলিমেন্টস 0 1 2 9 আমরা এই চারটে এলিমেন্ট পেলাম which are less than 10 and prime to 10. So U10 will consist of these four elements, because according to this results যে ইউনিট তারাই হবে যারা less than n and prime to n. তাহলে এইগুলো 1 3 7 9 they are units, অর্থাৎ এদের মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স আছে। এই কটা এলিমেন্টেরই মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স আছে। আমরা এটা চেক করে নিতে পারি। সাপোজ ইন Z10 what is the multiplicative inverse of 1? 1 এর multiplicative inverse 1 নিজেই, because 1 into 1 is 1. What is the multiplicative inverse of 3? It is 7, because what is 3 into 7? That is 21, but 21 modulo 10. 21 modulo 10 gives us 1, which is the identity. So multiplicative inverse of 3 is nothing but 7. What is the multiplicative inverse of 7? Obviously it is 3, because 7 into 3, because it is commutative, so 7 into 3 is also 21. That means multiplicative inverse of 7 is 3. So 1 এর inverse 1, 3 এর inverse 7, 7 এর inverse 3. What is the multiplicative inverse of 9? It is 9. 9 into 9 is 81. 81 modulo 10 is 1. সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে চারটি এলিমেন্ট, এদের প্রত্যেকেরই মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স আছে, অর্থাৎ এদেরকে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে গুণ করলে ওই সেটেরই ওই কোনো একটা মেম্বার দিয়ে গুণ করলে আমরা আইডেন্টিটি পাচ্ছি। ঠিক আছে, সো এইভাবে আমরা এই ইউএন সেটটাকে তৈরি করলাম। ইউএন ইজ দ্য সেট অফ অল সাচ ইউনিটস ইন জেড। দেখো ইউভি belongs to un, ধরে নিচ্ছি দুটো ওই un এর দুটো এলিমেন্ট uv, দেন u belongs to un থাকার শর্ত কি, না gcd of un is 1, so gcd of un is 1। আবার v ও এই সেটের মেম্বার, v belongs to un মানে gcd of vn is 1। তাহলে u আর n এর গসাগু যদি এক হয়, v আর n এর গসাগু যদি এক হয়, তার মানে কি u আর n পরস্পর মৌলিক, v এবং n ও পরস্পর মৌলিক, দেন uv আর n এরাও পরস্পর মৌলিক হবে। যদিও এই রেজাল্টটাও আমাদের অ্যাজিউম করে নিতে হবে, কারণ আমরা এগুলো এখনো কোনো প্রমাণ করিনি, কিন্তু উইল হ্যাভ টু অ্যাজিউম। এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রায় এইগুলো প্রমাণ করার কোনো সুযোগ নেই এখন। এটা আমরা কমন সেন্স থেকে বুঝতে পারছি, যদি ইউ এন এর সঙ্গে ইউ আর এন এর মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর না থাকে, ইউ এন জিসিডি অফ ইউ এন 1 মানে কি, ইউ আর এন এর মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই, ভি আর এন এর মধ্যেও কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই, তাহলে ইউ ভি আর এন এর মধ্যে কমন ফ্যাক্টর কি করে পাওয়া যাবে? সো জিসিডি অফ ইউ ভি কমা এন ইজ 1, দ্যাট মিনস ইউ ভি অলসো ইজ এ ইউনিট, and therefore uv belongs to un. uv belongs to un means un is closed, so un is closed. Associativity is true in zn, therefore it is true in un. Now gcd of 1 comma n is 1, that means 1 is a unit and 1 belongs to un, and 1 is the identity element. Finally u belongs to un maneta ki, it is a unit. Unit means it has multiplicative inverse, that means there exists v such that u dot v is 1, and v belongs to un, and therefore v is the inverse of un. This is the property of inverse, so v is the inverse of u. So every element in un has a multiplicative inverse in un. So we see that un and multiplication obviously is commutative in Zn, and therefore it is commutative in un. Therefore un multiplication modulo n is an abelian group. It is denoted as group of units modulo n, and also denoted by this symbol. আমরা একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, সে u8, u8 এর এলিমেন্ট কারা, না all elements that are less than 8 and prime to 8, again it is 1 3 5 and 7. We will show that they will form a group under multiplication modulo 8. Now this is the composition table, you can see for yourself all the elements. আমরা একটু বুঝতে পারছি 1 is the identity, 3 into 3 is 1, so 3 এর inverse 3, because 3 into 3 is 9, 9 modulo 8 is 1, so inverse of 3 এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি inverse of 3 is 3 itself. 5 into 5 is 25, but 25 modulo 8 is 1, so inverse of 5 is again 5 itself. So inverse of 5 is 5. Again
inverse of 7 is 7, because 7 into 7 is 49, 49 modulo 8 is মানে 49 কে 8 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কি থাকে 1. সো প্রত্যেকেই নিজের নিজের ইনভার্স, সো দে ফর্ম এ গ্রুপ। ফাইনালি একটা রেজাল্ট, এখান থেকে একটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি যে ইফ n is a prime then what is the size of un? It is n minus 1. এটা কেন না আমরা দেখেছি un এর মেম্বার কারা, un এর মেম্বার হচ্ছে all those elements. What are the members of un? un এর মেম্বার হচ্ছে all those elements, un is all those elements k such that k is less than n and gcd of kn equal to 1. This is our un. Now if n is prime, say up, p is a prime number, then all the members, all the elements that are less than p, prime number কাকে বলে, যেটা শুধু এক এবং সেই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য, তার মানে কি p এর তলায় যত সংখ্যাই থাক না কেন প্রত্যেকেই কিন্তু p এর সাথে প্রাইম। তার মানে this is 1 2 up to p minus 1. It will contain all those elements, because আমরা যদি 2 এর সঙ্গে p এর GCD নিই, that will be 1 because 2 is prime to p. Similarly 3 is prime to p and up to p minus 1 because p itself is a prime number. Prime number মানে সেই সংখ্যা এবং এক দ্বারা বিভাজ্য, একের সঙ্গে যদি গসাগু নিই সেটাও তো একই হয়। So in that sense 1 belongs to this set. 2 এর সঙ্গে নিলেও 1, 3 এর সঙ্গে নিলেও 1, p minus 1 এর সঙ্গেও নিলে 1. So up contains all integers that are less than p, and therefore what is the order of up? It is p minus 1. এখানে আমরা সেজন্যই বলেছি order of un is n minus 1 in case n is a prime. the n যদি প্রাইম হয় তার মানে up বা un contains all elements that are less than n, and that therefore there should be n minus 1 elements. Now we come to the group of symmetries. এই জায়গাটা একটু তোমাদের ছবির সাহায্যে বুঝতে হবে। Group of symmetries of an equilateral triangle, অর্থাৎ একটা সমবাহু ত্রিভুজে কত রকম সিমেট্রি হতে পারে। Now আমরা একটা equilateral triangle আমরা নেব, say this is an equilateral triangle whose vertices are labeled. দেখো আমরা এই ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে ভার্টেক্স আছে, 1 একটা, 2 একটা, 3 একটা। হোয়াট ইজ গ্রুপ অফ সিমেট্রিজ? সিমেট্রিজ মানে হচ্ছে আমরা সাপোজ এ ফিক্সড পয়েন্ট ইন দিস সেন্টার, এই সেন্টারে একটা আমরা ফিক্সড পয়েন্ট কল্পনা করছি, ধরো এইখানে। এখন এই ফিক্সড পয়েন্টের রেসপেক্টে আমরা যদি এই ত্রিভুজটাকে ঘোরাই, কোন পজিশনে গেলে ত্রিভুজটা আবার একই রকম হয়ে যাবে, দিস ইজ কল্ড সিমেট্রি, দ্যাট উইল বি কল্ড এ সিমেট্রি। এখন ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে আমরা যদি এমন একটা অ্যাঙ্গেলে ঘোরাই যেখানে এই ওয়ান পয়েন্টটা অর্থাৎ এই ভার্টেক্সটা, 1 নম্বর ভার্টেক্সটা এই 2 নম্বরের জায়গায় চলে আসবে, 2 নম্বরের জায়গায় 2 নম্বরটা 3 নম্বরের জায়গায় আসবে, 3 নম্বরটা একে যাবে, এটা একটা হতে পারে। আবার আরেকটু ঘোরালে, আরেকবার ঘোরালে যদি 1 নম্বরটা 3 নম্বরের জায়গায় আসে, এইভাবে 2 নম্বরটা তখন এখানে চলে আসবে, আর অর্থাৎ পুরো একটা হচ্ছে এইটা এরকম হতে পারে, আবার সেই 1 নম্বরটা আবার এইখানে চলে আসতে পারে, অর্থাৎ একটা হবে এরকম, 1 নম্বরটা এখানে চলে আসবে, 2 নম্বরটা এখানে চলে আসবে, 3 নম্বরটা এখানে চলে আসবে। আবার যদি আবার ঘোরাই তাহলে 1 নম্বরটা এখানে চলে আসবে, 2 নম্বরটা এখানে চলে আসবে, 3 নম্বর। এইভাবে আমরা যদি এটাকে রোটেট করি, এই তিনটে পজিশন আমরা বুঝতে পারছি যেটা একই থাকবে, সিমেট্রিটা নষ্ট হবে না। সো এখন দিস ইজ কল্ড রোটেশনাল সিমেট্রি। আরেক ধরনের সিমেট্রি আছে, তো আমরা প্রথমে রোটেশনাল সিমেট্রিটাই বুঝবো, যে আমরা যদি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ এটাকে রোটেট করি, এই পুরো ট্রায়াঙ্গেলটাকে যদি আমরা কাউন্টার ক্লকওয়াইজ রোটেট করি, তাহলে একটা সিমেট্রি হচ্ছে এইটা, আর একটা সিমেট্রি হচ্ছে এইটা, এছাড়া কিন্তু আর কোনো সিমেট্রি পজিশন নেই। তাহলে সেইটাই আমরা এখানে লিখেছি।
একটা সিমেট্রির পজিশন আমরা অরিজিনাল পজিশনটাকে একটা পজিশন অফ সিমেট্রি ধরতে পারি, হুইচ ইজ রোটেশন বাই 0 ডিগ্রি। আর এই যে একবার ঘুরে এসে যেখানে একটা নিচে নেমে গেছে, দুইটা এখানে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রোটেশন বাই 120 ডিগ্রি। 120 ডিগ্রি যদি ঘোরে তাহলে এইটা এখানে চলে আসবে, দুইটা এখানে চলে আসবে, তিনটা এখানে চলে যাবে, ঠিক এই পজিশনটা। সো এটা তখনই হবে যখন উই রোটেট ইট বাই 120 ডিগ্রি। এটাকে এই অপারেশনটাকে যদি আমরা R120 বলি, so this is R120, rotating this whole about this origin, about this center by 120 degree. Again, if we further rotate it by, again we further rotate it, আবার যদি 120 ডিগ্রি ঘোরাই, সো আমরা টোটাল কত, দুটো মিলিয়ে কত ঘোরানো হলো 240 ডিগ্রি। 240 ডিগ্রি ঘোরালে পরে আমরা এই পজিশনটা পাবো, অর্থাৎ এখানে এই ওয়ানটা এখানে চলে আসবে, দুইটা উপরে চলে যাবে, তিনটা এখানে চলে আসবে। আবার যদি আমরা যদি আবার আরো 120 ডিগ্রি ঘোরাই, তাহলে আবার আমরা কিন্তু অরিজিনালি এখানে 2, এখানে 3, এখানে 1, হুইচ ইজ দ্য অরিজিনাল। তার মানে R360 ডিগ্রি যদি আমরা ঘোরাই, আবার 120 ডিগ্রি ঘোরালাম, তাহলে R360 যদি আমরা ঘোরাই, সো দিস ইজ নাথিং বাট R0, which is the original position of symmetry. সো দিস ইজ, তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে তিনটে ধরনের রোটেশনাল সিমেট্রি আছে। এই একটা যেটা অবভিয়াসলি এই যে সিমেট্রিক পজিশনটা রোটেশন বাই 0 ডিগ্রি, এইটাকে আমরা আসছি উই ক্যান, তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা আইদার 0 ডিগ্রিতে ঘোরাতে পারি, অথবা 100 ডিগ্রিতে ঘোরাতে পারি, অথবা 240 ডিগ্রিতে। নাও আমরা এই যে রোটেশনাল সিমেট্রি বাই 0 ডিগ্রি, যেটা 0 ডিগ্রি মানে অরিজিনাল পজিশন, সেটাকে আমরা আইডেন্টিটি ধরে নিচ্ছি, বিকজ ইট ইজ আইডেন্টিটি, কারণ এখানে তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, অরিজিনাল যে পজিশনটা সেই পজিশনই থাকছে। সো দিস ইজ আওয়ার আইডেন্টিক্যাল রোটেশন। আর সাপোজ এই যে R120 ডিগ্রি, যেটা 120 ডিগ্রি ঘুরিয়ে যে রোটেশনাল পজিশন হয়েছিল, এই অপারেশনটা যেখানে আমরা 120 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়েছি, রোটেট করেছি ট্রায়াঙ্গেলটাকে একই সিমেট্রিটা বজায় রেখে, এই অপারেশনটাকে আমরা যদি এ বলি, দেখো এটাকে যদি আমরা এ বলি, তাহলে পরের যে পজিশন R240, যখন 240 ডিগ্রি ঘোরাচ্ছি, সেটা কি হচ্ছে, দিস ইজ বেসিক্যালি এ স্টার এ, অর্থাৎ একবার এ অপারেশনটা করছি 120 ডিগ্রি, তারপর আবার 120 ডিগ্রিতে, সো দিস ইজ এ অ্যান্ড দিস ইজ এ, সো দিস ইজ বেসিক্যালি এ স্টার এ। এটাকে যদি আমরা একটা অপারেশন হিসেবে ভাবি, একটা ফাংশন হিসেবে ভাবি, সো দিস ইজ বেসিক্যালি এ স্টার এ, হুইচ ইজ এ স্কোয়ার। তার মানে আমরা যদি এই R120 এইটাকে এ একটা এলিমেন্ট ধরি, তাহলে R240টাকে আমরা বলবো a square. Again, what is a cube, which is R360, which is R360 is same as R0, তার মানে আমরা অরিজিনাল পজিশনে ফিরে গেলাম, দ্যাট ইজ আইডেন্টিটি। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এই যে এ, এই এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 3, বিকজ a square a cube gives us identity, so এর অর্ডার 3। তাহলে আমরা তিন ধরনের রোটেশনাল সিমেট্রি, তিনটে এলিমেন্ট, আমরা রোটেশনাল সিমেট্রি তিনটে এলিমেন্ট পাচ্ছি। একটা এ, which is basically R120, একটা a square, which is basically R240, আর একটা হচ্ছে আইডেন্টিটি, which is R0 বা R360, যাই বলো না কেন, এই তিনটে এলিমেন্ট দিয়ে দিস রিপ্রেজেন্ট দ্য কমপ্লিট সেট অফ রোটেশনাল সিমেট্রি। এছাড়া কিন্তু দেখো আর কোনো রকম রোটেশনাল সিমেট্রি ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলে থাকতে পারে না। তাহলে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলে আমাদের রোটেশনাল সিমেট্রি ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে তিনটে এলিমেন্ট আমরা পেলাম, এ স্কোয়ার আর আই, বা আমরা আই এ স্কোয়ার এরকম ভাবে বলতে পারি। নেক্সট উই উইল ডিসকাস হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি। আর এক ধরনের সিমেট্রিও হয়, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি। হোয়াট ইজ অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি? এখানে আমরা we will consider symmetries along specified axis. কতগুলো অ্যাক্সিস আছে ওই ট্রায়াঙ্গেলটার উপর, সেই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আমরা সিমেট্রিটা মেজার করব। অর্থাৎ সেই অ্যাক্সিসগুলো কিরকম না, বেসিক্যালি দে আর অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টরস। ইন কেস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল, দে আর অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টরস। দেখো এই যে এখানে এখান থেকে দেখো এই লাইনটা চলে যাচ্ছে, এই যে এই অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টর
যেটা ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টর এই 1 পয়েন্টটাকে ইয়ে করে এটা একটা অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি। এর রেসপেক্টে আমরা যদি এটাকে ফ্লিপ করে দিই, ইফ উই ক্যান ফ্লিপ ইট লাইক দিস, হ্যাঁ, যে এই ডিরেকশনে এই যদি ফ্লিপ করে দিই তাহলে দেখো এই এই এক পয়েন্টটাকে ফিক্সড রেখে, অর্থাৎ এই লাইন বরাবর আমরা যদি এটাকে ফ্লিপ করে দিই তাহলে এটা একটা সিমেট্রিক্যাল পজিশন থাকবে। আবার দেখো আমরা এই বরাবর যদি আমরা ফ্লিপ করে দিই তাহলেও এটা একটা সিমেট্রিক্যাল পজিশন থাকবে। ফাইনালি যদি আমরা এই লাইন বরাবর, এটাও একটা অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, এই অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বরাবর যদি আমরা ফ্লিপ করে দিই তাহলেও কিন্তু এটা একটা সিমেট্রিক্যাল পজিশনে থাকবে। তার মানে তিনটে অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি এখানে পাওয়া গেল, যার রেসপেক্টে আমরা তিন ধরনের মানে ফ্লিপিং, এটাকে বলা হয় ফ্লিপিং। আমরা তিন ধরনের ফ্লিপিং বা এটাকে মানে মিরর, দেখো এটা ঠিক মিররের মতো, এই লাইনটা এখানে একটা মিররের মতো কাজ করছে, এদিকেও যা আছে এদিকেও যা আছে, সিমেট্রিক্যাল। হ্যাঁ, তো তিন ধরনের এই ধরনের ফ্লিপিং আমরা করতে পারি। each produces symmetry. তো these are the three cases. দেখো আমরা যদি প্রথমে এই 1 নম্বর দিয়ে যে লাইনটা গেছে এই সাপেক্ষে যদি এটা করি তাহলে দেখো এক পয়েন্টটা একই থাকবে, এই দুইটা এদিকে চলে যাবে, তিনটা এদিকে চলে যাবে, অর্থাৎ এদিকে 3 এদিকে 2। এটাকে আমরা বলতে পারি ভার্টিক্যাল সিমেট্রি, এই ভার্টিক্যাল লাইন বরাবর। নেক্সট আমরা যদি এইটাকে এই ডায়াগোনাল বরাবর যদি আমরা অর্থাৎ এখানে এই ডায়াগোনাল বরাবর করি তাহলে দেখো দুইটা একই থাকবে, একটা তলায় চলে আসবে, তিনটা উপরে চলে যাবে, তিনটা উপরে চলে এসেছে, একটা তলায় চলে এসেছে। সো দিস ইজ ডায়াগোনাল সিমেট্রি 1 D1। আর ঠিক উল্টো হবে এইখানে 3 নম্বরটা একই থাকবে, 1 আর 2 স্থান পরিবর্তন করবে, দিস ইজ আওয়ার D2। অর্থাৎ একটা ভার্টিক্যাল পজিশন, দুটো ডায়াগোনাল পজিশন, এই তিনটে এই ধরনের ফ্লিপিং সিমেট্রি বা অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি আমরা পাবো। এগেন আমরা যদি এই ভার্টিক্যাল সিমেট্রি অর্থাৎ এইটাকে এই তিনটে অপারেশন, এই তিনটের মধ্যে এই ভার্টিক্যাল সিমেট্রিটাকে, এই অপারেশনটাকে আমরা যদি বি ধরে নিই, দেন হোয়াট ইজ এবি? এবি মিন্স এ স্টার বি, মানে আমরা আগে এ অপারেশনটা করে নিয়ে, আগে আমরা বি অপারেশনটা করে নিয়ে তারপর এ অপারেট করছি। তাহলে বি অপারেশনটা করে নিয়ে আমরা কোথায় থাকছি? বি অপারেশন মানে ভি মানে ভার্টিক্যাল সিমেট্রি। দেখো আমরা এই অপারেশনটা করে নিয়েছি, এখন এর উপর আমরা যদি এ অপারেশন করি, হোয়াট ইজ এ? এ ইজ রোটেশন বাই 120 ডিগ্রি। তাহলে আমরা যদি 120 ডিগ্রি রোটেট করি, এবার যদি আমরা এ অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো কি হচ্ছে। 120 ডিগ্রি রোটেট করলে এই পয়েন্টগুলো 1টা তলায় চলে আসবে, এখানে 3 ছিল, 3টা এখানে চলে আসবে, এখানে 2টা এখানে চলে যাবে। ক্লিয়ারলি দেখো 1 3 we get 1 3 2 which is our D2. So if we apply A star B, that means আগে আমরা this is just multiplication of functions, this is multiplication of AB is multiplication of functions। এই B ফাংশনটা আগে অ্যাপ্লাই করব, তারপর A ফাংশন, মানে A ও B বা A স্টার B যাই বলো, A স্টার B মানে আগে আমরা B অ্যাপ্লাই করছি তারপর A অ্যাপ্লাই করছি, আগে B অ্যাপ্লাই করে আমরা এই পজিশনে আসছি, তারপর A অ্যাপ্লাই করে এই পজিশনে আসছি, this is nothing but D2। so we get D2 by applying B first and then applying A। সিমিলারলি আমরা যদি আগে এ স্কোয়ার অ্যাপ্লাই করি, আমরা এটা নিজেরা টেস্ট করে দেখতে পারো, আগে আমরা যদি এ স্কোয়ার, একটা আমি জাস্ট এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ধরা যাক আগে আমরা এ স্কোয়ার অ্যাপ্লাই করছি, এই অরিজিনাল, এবারে আমি আগে এ স্কোয়ার অ্যাপ্লাই করব। হোয়াট ইজ এ স্কোয়ার? এ স্কোয়ার মিন্স রোটেটিং this by 240 degree। 240 degree means 1টা এখানে 1 ছিল, 1টা এখানে না আসে এখানে চলে আসবে, 240 ডিগ্রি আমরা রোটেট করে দিচ্ছি। a square means by rotating by 240, so 1 comes to this point, 2 sorry this is 1, this is our 1, এখানে 1 ছিল, সেই 1টা ধরো কল্পনা করো এখানে 1 ছিল, সেটা এখানে না এসে একেবারে এখানে 240 ডিগ্রি, মানে 120 এলে এখানে আসতো, 240 এলে এখানে আসবে, তাহলে 1 এর পর কি হবে? ওই সাইক্লিক অর্ডারে 2টা এখানে চলে যাবে, 3টা এখানে চলে আসবে। সো দিস ইজ
when we apply a square. Now we apply b. B means vertical flipping. আমরা এই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বরাবর আমরা এটাকে ফ্লিপ করে দেবো। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বরাবর ফ্লিপ করে দিলে কি হবে দেখো, now we apply b. so দুই পয়েন্টটা একই থাকবে, 1টা এখানে চলে যাবে, 3টা এখানে চলে আসবে। so 1 3 2 which is d2 again. so a star b is d2 which is also b star a square বা b a square. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ab is equal to b a square. also what is a square b? it is a star ab. তার মানে ab অ্যাপ্লাই করে আমরা d2 পেয়েছিলাম। ab অ্যাপ্লাই করে দেখো আমরা d2 পজিশনটা পেয়েছিলাম। d2 কে আবার যদি আমরা তার উপর যদি আমরা a অ্যাপ্লাই করি, a অ্যাপ্লাই করা মানে d2 এর প্রত্যেকটা ইয়েকে 120 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া। 120 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিলে কি হবে, দিস ইজ আওয়ার d2। এর উপর যদি আমরা a অ্যাপ্লাই করি, d2 এর উপর a অ্যাপ্লাই করি, তাহলে দেখো এখানে 1 ছিল, 1টা এখানে চলে যাবে, এখানে 3 ছিল, 3টা এখানে চলে যাবে, এখানে 2টা এখানে চলে আসবে। so 2 1 3 which is d1. so this is our d1. again আমরা যদি অরিজিনালি a অ্যাপ্লাই করে তারপর b অ্যাপ্লাই করতাম তাহলে এই d1ই পেতাম। so this is ba. so ab is equal to ba square, a square b is equal to ba, রাইট। এই তার মানে আমরা তিনটে যে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি পেলাম, তিনটে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রিকে আমরা ধরতে পারি, একটাকে বি ধরতে পারি, একটাকে এ বি ধরতে পারি বিকজ এ বি ইজ নাথিং বাট d2, আর একটাকে ধরতে পারি a square b। এই তিনটে এইভাবে এই তিনটেকে না ধরে আমরা এরকমও ধরতে পারতাম b b a square ba, the same thing, কারণ b a square is ab and ba is a square b। এটাও ধরতে পারতাম, এটাও ধরতে পারতাম, আমরা এটা ধরেছি b ab আর a square b। b টা কি, b টা v, আর ab টা কি, ab টা d2 আর a square b টা d1। দেখো তিন ধরনের v d1 d2, এই তিনটেই আমাদের অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি। এই তিনটে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রিকে আমরা ধরছি b, যথাক্রমে b ab আর a square b, যেখানে b টা কি, b টা হচ্ছে ভার্টিক্যাল সিমেট্রি। তার মানে আমরা this represent a complete set of axial symmetries of this equilateral triangle। তার মানে একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে রোটেশনাল সিমেট্রি আমরা পেয়েছি। একটাকে আমরা বলেছি আইডেন্টিটি, যেটা অরিজিনাল পজিশন, একটাকে আমরা বলেছি এ, একটাকে বলেছি এ স্কোয়ার। এটা ছিল আর 120 120 ডিগ্রি ঘুরিয়ে, আর একটা আর 240 দ্যাট ইজ এ স্কোয়ার। তিনটে রোটেশনাল সিমেট্রি। এখন আমরা দেখছি তিনটে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি বি এ বি আর এ স্কোয়ার বি, যেখানে বি হচ্ছে ভার্টিক্যাল সিমেট্রি, অর্থাৎ ভার্টিক্যাল লাইনের সাপেক্ষে আমরা যদি এটাকে ফ্লিপ করি তাহলে যে সিমেট্রিটা পাবো দ্যাট ইজ বি। তাহলে তিনটে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি হচ্ছে বি এ বি আর এ স্কোয়ার বি। এগেন আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দেখো, যে কোনো ভার্টিক্যাল সিমেট্রি আমরা যদি কনসিডার করি, সাপোজ দিস, এইটাকে, এই যে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল সিমেট্রি, এটা একটা অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি। এইটাকে যদি আবার আমরা আরেকবার ভি অ্যাপ্লাই করি, এর উপর যদি আবার আমরা ভি অ্যাপ্লাই করি, ভি অ্যাপ্লাই করা মানে আবার এই লাইনের সাপেক্ষে আমরা যদি এটাকে ফ্লিপ করে দিই, তাহলে দেখো একটা একই জায়গায় থাকবে, দুইটা আবার আগে এখানে চলে আসবে, তিনটা এখানে চলে আসবে, which is the original triangle। তার মানে ভিটা যখন আমরা দুবার অ্যাপ্লাই করছি, তার মানে ভি মানে বি, বিটা যখন দুবার অ্যাপ্লাই করছি, বি স্টার বি which is original, which is identity। original positionটা তো identity position, which is identity। so b square is identity। similarly ab square আমরা লিখেছি, but what is ab is basically d2 means this, এর সাপেক্ষে আমরা ফ্লিপ করেছি, এই লাইনটার সাপেক্ষে ফ্লিপ করে, এই যে এখানে অরিজিনাল এই লাইনটার সাপেক্ষে ফ্লিপ করে আমরা এটা পেয়েছি। এবার যদি আবার আমরা ফ্লিপ করে দিই তাহলে আবার 1 উপরে চলে যাবে, 2 নিচে চলে আসবে, তাহলে আবার 1 2 3 আবার আমরা অরিজিনাল ট্রায়াঙ্গেলটাই ফিরে পাবো। তার মানে d2 স্কোয়ার and d1 স্কোয়ার আর অল আইডেন্টিটি। d2 স্কোয়ার, এখন d2টাই তো আমাদের ab, therefore ab স্কোয়ার, আর d1টা স্কোয়ার b, that means a square b whole square, they are all identity। তার মানে কি, এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে এই যে তিনটে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি আছে তাদের প্রত্যেকটা স্কোয়ার আইডেন্টিটি, তার মানে দে অল হ্যাভ অর্ডার 2। তার মানে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি প্রত্যেকটারই অর্ডার 2। এই নলেজগুলো নিয়ে আমরা এবারে
কি করব, তাহলে আমরা একটা ওই গ্রুপের একটা কম্পোজিশন টেবিলটা তৈরি করব। তার মানে গ্রুপ অফ অল সিমেট্রিজ অফ এন ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, আমরা তার মানে এবার আমরা একসাথে লিখছি অল সিমেট্রি গুলোকে। এই প্রথম তিনটে obviously আমরা বুঝতে পারছি the first three they are rotational symmetries, they are rotational symmetry, আর next three they are axial symmetry। এই ছটা সিমেট্রি টোটাল আমরা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে পাচ্ছি। তার মানে এই গ্রুপ অফ সিমেট্রি যদি নিই তার মধ্যে এই ছটা এলিমেন্ট থাকছে। এখন এদের কম্পোজিশন টেবিলটা আমরা দেখব। Now this is the composition table. This is the composition table. আমরা একটু চট করে এর একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিই। Clearly I is the identity. So I দিয়ে আমরা যেটাই করব সেই এলিমেন্টটাই পাবো। So let us consider A. Now A into I is A into A is A square. A into A square, A cube, but আমরা আগেই দেখেছি order of A is 3, that means A cube is I. A cube means R360, মানে R0, so this is I. A cube is I, right? A into B is AB, A into AB is A square B, and A into A square B is A cube B, but A cube is I, so this is nothing but B. Now let us consider this A square. A square, obviously I into I is A square. A square into A is A cube. A cube is identity. Again, আমরা দেখেছি order of A is 3. A square into A square A4, but A cube is identity. So this is A cube into A. So this is A. A square B. A square into AB. That means A cube B, but A cube is identity. So this is nothing but B. And A4B is nothing but যেহেতু A cube is identity. So this is nothing but AB. Now consider B. This is B. BA আমরা আগেই দেখেছি BA is nothing but A square B. একটু আগে আমরা দেখলাম যে BA is nothing but A square B, so this is A square B. And BA square, এটাও আমরা দেখেছি BA square is nothing but AB. এটা আমরা আগেই দেখলাম যে BA square is nothing but AB, so this is AB. B square আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা rotational axial symmetry order 2, so B square must be I, because B is an axial symmetry, B square is I. Now B into AB. Now B into AB, what is B into AB? This is BA into B. Now BA কে আমরা লিখতে পারি A square B. BA is nothing but A square B. একটু আগে আমরা দেখেছি যে BA is nothing but A square B. This is A square B into B, so this is nothing but A square B square. But what is order of B? B square is identity, so this is nothing but A square. So that is why this is written as A square. Similarly, B into A square B. B into A square B is B A square into B. But what is B A square? B A square is AB. So this is AB into B. That means A B square, but B square is identity. So this is nothing but A. Now if we consider this, এইটা আমরা এখান থেকে খুব চট করে বলে দিতে পারবো, আর আমাদের ডিটেল ক্যালকুলেশনের দরকার হবে না। দেখো এখানে এলিমেন্টটা হচ্ছে AB, এর আগের এলিমেন্টটা কি ছিল B, তার মানে B কে দিয়ে আমরা আমাদের এই উপরের এলিমেন্টগুলো কিন্তু সব একই থাকছে, উপরের এলিমেন্টগুলো একই থাকছে। এখানে এদের সাথে আমরা B কে মাল্টিপ্লাই করে এই ভ্যালুগুলো পেয়েছিলাম। দেখো আবার বলছি, উপরের এলিমেন্টগুলো একই থাকছে, একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো, উপরের এলিমেন্টগুলো একই থাকছে, তাদের সাথে বি কে মাল্টিপ্লাই করে আমরা এই সিরিজটা পেয়েছিলাম। এইটা এইবারে আমাদের এ বি মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে, তার মানে কি অ্যাডিশনালি আমরা কি মাল্টিপ্লাই করছি, এইটার সঙ্গে এ মাল্টিপ্লাই করছি। তার মানে কি আমরা বুঝতে পারছি যে এই রোতে যে এলিমেন্টগুলো পেয়েছি তার সঙ্গে যদি একটা এ মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে আমরা এই রো এর এলিমেন্টগুলো পেয়ে যাব। এক্স্যাক্টলি দেখো এই রোতে প্রথমে আছে বি, তার সাথে একটা এ এক্সট্রা মাল্টিপ্লাই করতে হবে, সো দিস ইজ এ বি। এই রোতে তারপর আছে এ স্কোয়ার বি, তার সাথে একটা এক্সট্রা এ মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তার মানে এ কিউব বি, বাট অর্ডার অফ এ ইজ 3, সো এ কিউব ইজ আইডেন্টিটি, সো দিস ইজ বি। এগেন
এবি এর সাথে একটা এ মাল্টিপ্লাই করতে হবে, কারণ এটা ছিল বি ইন্টু এ স্কোয়ার, এবার হচ্ছে এবি ইন্টু এ স্কোয়ার, তার মানে একটা এক্সট্রা এ। এগেন এটা ছিল এবি, তাহলে একটা এক্সট্রা এ এসে গেলে এ স্কোয়ার বি, সো দিস ইজ এ স্কোয়ার বি। এখানে আই ছিল, একটা এক্সট্রা এ এসে গেলে মাল্টিপ্লাই করলে এ। এখানে এ স্কোয়ার ছিল, একটা এক্সট্রা এ এসে গেলে এ কিউব, হুইচ ইজ আইডেন্টিটি। এখানে এ ছিল, একটা এক্সট্রা এ ইজ এ স্কোয়ার। আমি বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না, তাও আমি আরেকবার চেষ্টা করবো। যে কোনো একটা এলিমেন্ট এ স্কোয়ার ইন্টু বি, সো দিস ওয়াজ এ স্কোয়ার ইন্টু বি। এই আরেকটা কালার দিয়ে যদি দেখি, সে দিস ইজ আওয়ার এ স্কোয়ার অ্যান্ড দিস ইজ বি। এই দুটোকে গুণ করে আমরা পেয়েছিলাম এ বি, দ্যাট মিনস বি এ স্কোয়ার, তার মানে আমরা পেয়েছিলাম বি এ স্কোয়ার ইজ এ বি। এই পরের লাইনে এইখানে এখানে আমরা কি করছি, এটা কি করে পাচ্ছি আমরা, না এ বি ইন্টু এ স্কোয়ার, তাহলে এখানে আসছে এ বি ইন্টু এ স্কোয়ার, তার মানে বেসিক্যালি এ ইন্টু বি এ স্কোয়ার। তাহলে বি এ স্কোয়ার আমরা আগের লাইনে এ বি বার করে রেখেছি, তাহলে দিস ইজ এ ইন্টু এ বি, দ্যাট মিনস এ স্কোয়ার বি। সেই জন্য এখানে আমরা পেলাম এ স্কোয়ার বি। তার মানে বেসিক্যালি কি করলাম, এটা আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম। বেসিক্যালি আমরা এরকম একটার ক্ষেত্রে আমি এক্সাম্পলটা দিলাম, প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই তাই হবে। তার মানে বেসিক্যালি এই আগের রোর এলিমেন্টের সাথে, আগের রোর এলিমেন্টগুলোর সাথে একটা করে এ গুণ করে দিলেই আমরা এই রো এর এলিমেন্টগুলো সব পেয়ে যাচ্ছি। আবার দেখো এইখানে এখানে ছিল এ বি আর এখানে এসছে এ স্কোয়ার বি, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? যেমন এখানে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স ছিল একটা এ বাঁ দিক দিয়ে, এখানে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে একটা এ বাঁ দিক দিয়ে। তার মানে এ বি আর এ স্কোয়ার বি বেসিক্যালি এটা দিস ইজ এ ইন্টু এ বি। তার মানে বেসিক্যালি ওই একই ফর্মুলা, এই যে এলিমেন্টগুলো আমরা এই রোতে পেয়েছি, এর সঙ্গে যদি একটা করে এ গুণ করে দিতে থাকি, তাহলে এখানে আমরা তলার রোর এলিমেন্টগুলো পেয়ে যাব। এক্স্যাক্টলি তাই। দেখো এ বির সঙ্গে বাঁদিক দিয়ে এ গুণ করলে এ স্কোয়ার বি, বি এর সঙ্গে বাঁদিকে এ গুণ করলে এ বি, এ স্কোয়ার বি কে বাঁদিকে এ গুণ করলে এ কিউব বি, বাট এ কিউব ইজ আইডেন্টিটি, সো দিস ইজ বি। এখানে এ বাঁদিক দিয়ে এ গুণ করলে এ স্কোয়ার, এখানে এ আই বাঁদিক দিয়ে এ গুণ করলে a, এখানে a square বাঁদিক দিয়ে a গুণ করলে a cube, but a cube is identity, so this is I. So this is the composition table for this symmetric group of equilateral triangle. আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে this is a group. এটা যে একটা গ্রুপ হচ্ছে সেটা আমরা এখানেই বুঝতে পারছি, ক্লোজার প্রপার্টিটা এখান থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আরো একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি যে this is a non-abelian group. It is a non-abelian group of order 6, কারণ 6টা এলিমেন্ট আছে। আর নন-abelian গ্রুপ কেন, না AB is not equal to BA, সেটা আমরা বুঝতেই পারছি। বিকজ what is BA? BA is basically AB square. So BA কোথায় আমরা একটা যদি নিই, this is B, this is A, BA is basically A square B. So it is not equal to AB. So therefore it is a non-abelian group of order 6. এটা this is a particular type of dihedral group. এটা একটা ধরনের বিশেষ ধরনের ডাইহেড্রাল গ্রুপ। এটাকে আমরা D3 বলে ডিনোট করি। Dihedral group, this is a group of symmetries of equilateral triangle. এই 3 ডিনোট করছে এই ট্রায়াঙ্গেলের বাহুর সংখ্যাকে, 3 ডিনোট করছে ট্রায়াঙ্গেলের বাহুর সংখ্যাকে। So this is a dihedral group of order 6, আর এটাকে D3 বলা হয় because it is basically the symmetries group of all symmetries of an equilateral triangle. ট্রায়াঙ্গেলের বাহুর সংখ্যা হচ্ছে 3, so that's why it is D3. So this is known as a dihedral group. Now we come to group of symmetries of a square. Group of symmetries of a square আমরা একটু আগে করেছি group of symmetries of a equilateral triangle. খেয়াল করো equilateral triangle has 3 sides of same size. Now we come to a square which has 4 sides. So আমরা একটা স্কোয়ার নিচ্ছি যার লেভেল করছি 1 2 3 4. আমরা ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে তিনটে লেভেল করেছিলাম 1 2 3. Now we level the vertices as 1 2 3 4. এখানেও আমরা দু ধরনের সিমেট্রি পাবো। আমরা যদি এই মাঝখানে একটা বিন্দুর সাপেক্ষে এটাকে রোটেট করি, হ্যাঁ সেন্টারের সাপেক্ষে এটাকে রোটেট করি, সো উই গেট 4 রোটেশনাল সিমেট্রিজ। একটা 0 ডিগ্রি, obviously 0 ডিগ্রি is the original shape of the square 1 2 3 4. So this is rotation by 0 degree. This
this one is rotated by 0 degree. 90 ডিগ্রি যদি আমরা ঘোরাই তাহলে জাস্ট এটা এক ঘর করে চলে আসবে, এক ঘর করে চলে আসবে। তাহলে দেখো 1টা 2 এর জায়গায়, এখানে 2 ছিল, এখানে 1 এসে গেছে, 2টা 3 এর জায়গায় চলে গেছে, 3টা 4 এর জায়গায়, 4টা 1 এর জায়গায় চলে গেছে। সো দিস ইজ রোটেশন বাই 90 ডিগ্রি। আমরা 90 ডিগ্রি রোটেট করে এইখানে পেয়েছি। আবার যদি এইটাকে আবার আমরা 90 ডিগ্রি রোটেট করি, তাহলে টোটাল 180 ডিগ্রি রোটেট করছি। তাহলে দেখো আবার এই পয়েন্টগুলো এটা এখানে চলে আসছে, এটা এখানে চলে যাচ্ছে, দেখো তাই হচ্ছে 1 2 3 4। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আর। আমরা যদি এই অপারেশনটাকে আমরা বলতে পারি therefore R90, this is basically again we apply R90 এর উপরে। আবার যদি আমরা R90 apply করি তো we get this। আরেকটা R90 apply করলে কি হবে, which is common sense, which common sense means originally আমরা আবার 1 2 3 4 which is the original position of the square. So arekta R90 apply kora mane basically we rotate it by 360 degree. So again we understand that R360 is R0, same as R0, which is the identity. তাহলে ওই একই ভাবে জাস্ট আমরা ওটারই এক্সটেনশন করব। আমরা ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে যেটা এতক্ষণ আলোচনা করে এসেছি, we will extend it to this discussion, and we call the rotational symmetry by 0 degree as identity. Clearly it is the identity element, and we also assume the rotational symmetry by 90 degree to be A. Say R90 is A. Then obviously R180, the rotational symmetry of 180 degree, which is R180, is nothing but A star A, which is A square. And similarly rotational symmetry by 270 degree, R270 is A star A or A cube. আর again what is a to the power 4, which is R360, এই কেসটা it is basically 1 2 3 4 চারবার অ্যাপ্লাই করছি R360, which is basically R0. So a to the power 4 is I, and therefore order of A is 4. Order of A is 4. তার মানে কমপ্লিট সেট অফ রোটেশনাল সিমেট্রি যদি আমরা নিই, আমরা চারটে পাবো, a স্কয়ার a কিউব I means I is a to the power 4. So এক্ষেত্রে for a square we get 4 rotational symmetries, a square a cube and I. Again আমরা বুঝতে পারছি যে এরও অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি হবে, কিরকম দেখো, আমরা এই যে এর একটা পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর আমরা যদি নিই, let us consider the perpendicular bisector. এই পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টরের রেসপেক্টে যদি আমরা নিই তাহলে দুটো হয়, পারপেন্ডিকুলার একটা ভার্টিক্যাল, একটা হরাইজন্টাল। এর সাপেক্ষে যদি আমরা এটাকে ফ্লিপ করি তাহলে একটা অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি পাবো। এই পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টরের সাপেক্ষে যদি আমরা এই পুরো সিস্টেমটাকে ফ্লিপ করি তাহলে একটা রোটেশনাল সিমেট্রি হবে। সিমিলারলি আমরা যদি এই ভার্টিক্যাল বাইসেক্টরের রেসপেক্টে যদি আমরা ফ্লিপ করি তাহলে আরেকটা আমরা অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি পাবো। প্রথমে যদি এইরকম যদি ভার্টিক্যালটার সাপেক্ষে করি, দেখো এই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে যদি আমরা সেভ করি তাহলে দেখো 1 2টা এদিকে চলে যাবে, 4 3টা এদিকে চলে যাবে, 4 3 এদিকে এলো, 1 2 এদিকে। সো দিস ইজ আওয়ার ভি, দ্য ভার্টিক্যাল ফ্লিপ। আর একটা হরাইজন্টাল ফ্লিপ হলে 1 4টা নিচে চলে যাবে, 2 3টা উপরে চলে যাবে। সো 2 3 উপরে, 1 4 নিচে। সো দিস ইজ হরাইজন্টাল ফ্লিপ। তাহলে এই দুটো আমাদের অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি হতে পারে, যার এখন এই ধরনের পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টরের ক্ষেত্রে দু ধরনের এই ধরনের অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি হবে। আরেক ধরনের সিমেট্রি করা যাবে, দ্যাট ইজ ডায়াগোনাল বাইসেক্টর। এটা ছিল পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর, আর একটা হচ্ছে ডায়াগোনাল বাইসেক্টর, লাইক দিস। এই যে একটা ডায়াগোনাল, দিস ইজ এ ডায়াগোনাল, আর এটা একটা ডায়াগোনাল। এই দুটো ডায়াগোনালের সাপেক্ষে আমরা ফ্লিপ করতে পারি। এর সাপেক্ষে একটা ফ্লিপ করতে পারি, এই ডায়াগোনালের সাপেক্ষে একটা ফ্লিপ করতে পারি। দুটোই আমাদের আরেকটা অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি দেবে। সো এইভাবে আমরা যদি ফ্লিপ করি তাহলে ধরো আমরা প্রথমে এই যে 1 3 এই যে ডায়াগোনালের সাপেক্ষে যদি ফ্লিপ করি তাহলে 1 3টা একই থাকবে, 4টা 2 এর জায়গায় চলে যাবে, 2টা 4 এর জায়গায় চলে যাবে, দিস ওয়ান। এটাকে আমরা D1 বলছি। সো দিস ইজ আওয়ার D1।
এটা বড় করে লিখি, দিস ইজ ভি, দিস ইজ এইচ, দিস ইজ D1। আর একটা এর সাপেক্ষে এই এই ডায়াগোনালের সাপেক্ষে, তাহলে দেখো 2 4টা একই থাকবে, 1 3টা স্থান পরিবর্তন করবে, 3টা উপরে চলে যাবে, 1টা নিচে চলে আসবে। সো দিস ইজ আওয়ার D2। এই 4 ধরনের অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি আমরা পাচ্ছি। নাও লেট আস অ্যাজিউম ভার্টিক্যাল সিমেট্রি। এই যে ভার্টিক্যাল সিমেট্রিটাকে আমরা বি ধরে নিচ্ছি। দেন হোয়াট ইজ এ স্টার বি? মানে আগে আমরা বি অ্যাপ্লাই করে তারপর এ অ্যাপ্লাই করছি, অর্থাৎ এই যে বি অ্যাপ্লাই করে আমরা এখান থেকে এটা পাচ্ছি। এবার যদি আমরা এ অ্যাপ্লাই করি, এ মিনস R90 which is A is R90। আমরা যদি R90 অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো কি হবে, এক ঘর করে চলে যাবে। এই 1টা এখানে ছিল, 1টা এখানে চলে আসবে, এখানে 4 ছিল, 4টা নিচে নেমে আসবে, নিচে 3 ছিল, 3টা এখানে চলে যাবে, আর এখানে 2 ছিল, 2টা উপরে চলে যাবে। সো দিস ইজ 1 4 3 2, 1 4 3 2, same as this D1। দেখো 1 4 3 2। so what is AB? AB is A star B which is D1। you can check this is nothing but BA cube। এটা তোমরা নিজেরা চেক করে দেখতে পারো যে আগে যদি আমরা A cube অ্যাপ্লাই করি, A cube মানে R270। what is A cube? A cube A cube means A star A star A। so R90 R90 R90, so this is R270। আমরা যদি R270 ডিগ্রি রোটেট করে দিই, তারপর বি অ্যাপ্লাই করি, তারপর যে যে স্কোয়ারটা পাবো তাকে যদি আমরা এই তার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বরাবর যদি আমরা রোটেট করে দিই, তাহলেও আমরা এই D1টাই পাবো। ইউ ক্যান চেক ইট। ফার্দার আমরা যদি A square B নিই, A square B means A star AB। now AB is what? AB is D1। AB is D1। একে এবার আমরা আবার A অ্যাপ্লাই করছি, এই D1 কে আবার যদি আমরা A অ্যাপ্লাই করি, A means R90। R90 রোটেট করলে 1টা এখান থেকে এখানে চলে আসবে, ওখানে ছিল, নিচে 4 ছিল, 4টা এখানে চলে যাবে, এখানে 3টা এখানে চলে যাবে, 2টা এখানে চলে যাবে। তাহলে দেখো ও নিচে 1 4 উপরে 2 3, নিচে 1 4 উপরে 2 3। so this is nothing but H। so A is A square B is A star AB which is H। এটা তোমরা নিজেরা দেখে নেবে যে this is nothing but B square। also A cube B, A cube B কি করে পাবো না, A square B which is H, এটা হচ্ছে A square B, H is A square B। ঠিক আছে, D1 is AB। এর উপরে অ্যাপ্লাই করে আমরা H পেলাম A square B। একে যদি আবার আমরা এর উপরে আবার আমরা A অ্যাপ্লাই করি, because A square B is A star AB। আবার যদি আমরা A অ্যাপ্লাই করি, so this is what we get। আবার এক ঘর করে সরে যাবে 90 ডিগ্রি, so 1টা এখানে চলে যাবে, এখানে 4 ছিল, 4টা উপরে চলে যাবে, উপরে 3টা এখানে চলে যাবে, এখানে 2টা এখানে চলে যাবে। so this is nothing but 1 4 3 2, this is nothing but D2, this is nothing but D2। so A cube B is D2। এটা তোমরা নিজেরা চেক করবে যে BA করলেও আমরা এই D2ই পাবো। therefore আমরা চারটে আমরা এই ধরনের অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি পেয়েছি, V H D1 আর D2। ভিটাকে আমরা B ধরে নিয়েছি, D1টাকে আমরা দেখছি AB দিয়ে রিপ্লেস করা যায়, A square B is H, তাহলে এটাও একটা, আর D2 is A cube B। তাহলে আমাদের VH D1 D2 কে আমরা BAB A square B এবং A cube B দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি। so these are the four axial complete set of axial symmetries of a square। also যেমন আমরা ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, এক্ষেত্রেও তাই হবে যে যে কোনো অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি, সাপোজ দিস ইজ ভি, একে যদি আবার আমরা আরেকবার ভি অ্যাপ্লাই করি, এর উপর যদি আবার আমরা ভি অ্যাপ্লাই করি, সো হোয়াট উইল গেট ভি অ্যাপ্লাই করা মানে আবার এই পয়েন্টটা এদিকে চলে 1 2 আবার এদিকে চলে আসছে, আর এদিকে 4 3 আবার চলে আসছে। সো উই গেট অরিজিনাল স্কোয়ার। সো যে কোনো অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি, সেটা ভার্টিক্যাল হতে পারে, হরাইজন্টাল হতে পারে, বা D1 D2, যে কোনো অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি যদি আমরা পাই, তার ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা পাবো যে তাদের স্কোয়ার সবসময় আইডেন্টিটি এনে দেবে। তার মানে অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রির প্রত্যেকটা অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রির অর্ডার 2, যেমন আমরা ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম।
Now with this knowledge আমরা টোটাল গ্রুপ অফ অল সিমেট্রিজ ক্যালকুলেট যদি করি, গ্রুপ অফ অল সিমেট্রিজ অফ স্কোয়ার 8টা পাবো অবভিয়াসলি, কারণ এর মধ্যে 4টে হচ্ছে রোটেশনাল আর এই 4টে হচ্ছে axial. So 4 rotational symmetries and 4 axial symmetries. This is what we get, and with this we get the following composition table. এটা তোমরা নিজেরা দেখে নেবে, আমি জাস্ট দু একটা ইয়ে করে দিচ্ছি। সাপোজ উই গেট এই কলামটা যদি আমরা এই রোটা নিই, a into I is identity, a square a cube. This is a4, but a4 is I because order of a is 4, so I is nothing but a4. This is ab, this is a square b, this is a cube b, and this is a4b, but a4 is identity, so this is nothing but b. Just arekta amra a diye kore ni, say a cube into a4, a4 is identity. This is a5, a4 identity, so this is a6, a4 is identity, so this is a square, a cube b, a4b, but a4 is identity, so this is b, a square b is ab, a square b into a cube, a5b, a5 এর মধ্যে a4 টা চলে যাচ্ছে আইডেন্টিটি, সো পড়ে থাকছে ab, and this is a square b. Now যে কোনো একটা আমরা এই b, এই রোটা b is b into I is b into a, ba is nothing but a cube b, এটা আমরা আগেই দেখেছি, ba is nothing but a cube b, এটা আমরা আগের পেজে দেখেছি যে ba is nothing but a cube b. b square, এটা আমরা আগেরটা দেখেছি, b square is nothing but a square b, and b a cube is nothing but ab, এটা আমরা আগেরটা দেখেছি. b square is I obviously because order of b is axial symmetry, order of b is 2, sorry, so b square is I. b into ab, now b into ab, this is ba, now ba আমরা আগেই দেখলাম ba is a cube b, so this is a cube b into b, but b square is identity, so this is nothing but a cube, so this is a cube. Now b into a square b into a square b, but b square is a square b, এটা আমরা আগের পেজে দেখেছি, so this is nothing but a square b into b, but b square is identity, so this is nothing but a square. Similarly b into a cube b into a cube b, it is ba cube b, but ba cube is nothing but ab, এটা আমরা আগের পেজে দেখেছি, so this is ab into b, so a b square, but b square is identity, so this is nothing but a. এর পরের স্টেপগুলো আর আমি দেখাচ্ছি না, তোমরা মানে হয়তো এটাকে বড় করার কোনো মানে হয় না। যেমন আমরা ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, দেখো এই বি এর করসপন্ডিং রো, এই প্রত্যেকটা এই বি এর সঙ্গে এইখানে ডিফারেন্স হচ্ছে একটা এ এক্সট্রা জুড়ে যাচ্ছে, আবার এটার সাথে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে একটা এ এক্সট্রা জুড়ে যাচ্ছে, এটার সাথে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে এগেন একটা এ এক্সট্রা জুড়ে যাচ্ছে। তার মানে বেসিক্যালি বি এর যে রো, এই রো এর এলিমেন্টগুলোর সাথে বাঁ দিক দিয়ে যদি আমরা একটা এ দিয়ে কম্পোজ করে দিই, তাহলেই আমরা এই রোটা পাবো। দেখো বি এর সাথে এ কম্পোজ করলে এ বি, এ কিউব বি এর সাথে a compose করলে a4b, but a4 is identity, therefore it is b. a square b এর সঙ্গে a compose করলে a cube b, a b এর সাথে বাঁ দিক দিয়ে a compose করলে a square b, i এর সাথে বাঁ দিক দিয়ে a compose করলে a cube এর সঙ্গে বাঁ দিক দিয়ে a compose করলে a4, a4 is identity, so this is I. a square এর সঙ্গে a দিয়ে compose করলে a cube, a এর সঙ্গে a দিয়ে compose করলে a square. এইভাবে আমরা বাকি রো গুলো তোমরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে. So this is the complete table. Now group of all symmetries clearly is non-abelian. Again, this is a non-abelian group because BA is not equal to AB of order 8. This is known as a dihedral group D4. This is known as dihedral group D4. Cannot D4 because it is the group of symmetries of a square. A square has 4 sides, so it is a D4. Triangular ক্ষেত্রে, equilateral triangular ক্ষেত্রে, triangle has 3 sides and therefore it was called D3. Now we finally generalize these results. এই দুটো রেজাল্টকে জেনারেলাইজ করলে আমরা ইন জেনারেল ডাইহেড্রাল গ্রুপ DN পেয়ে যাব,
dn, যেমন আমরা d3 এবং d4 পেলাম, now it is true for all n greater than 2. So it is a symmetry of equilateral polygon with n sides. In general আমরা এটা n sides এর জন্য এটা কল্পনা করতে পারি ডায়াহেড্রাল গ্রুপ। Now of course it will have order 2n. দেখো what is the order of d3? It is 6, which is 2 into 3. What is order of d4? It is 8, which is 2 into 4. So in general order of dn is 2n. Out of these 2n elements, n are rotational symmetry. এই প্রত্যেকটা rotational symmetry আমরা একটা ইউনিট নিতে পারি। সেই ইউনিটটা খেয়াল করে দেখো, আমরা যখন ট্রায়াঙ্গেল আলোচনা করেছিলাম, ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে সেই ইউনিটটা কি ছিল? R120। R120 কে আমরা বলতে পারতাম R of 360/3। আর আমরা যখন স্কোয়ার নিয়েছিলাম তখন এই ইউনিটটা ছিল R90, যেটাকে আমরা বলতে পারি R of 360/4। ট্রায়াঙ্গেলের সাইড 3, স্কোয়ারের সাইড 4। তার মানে ইন জেনারেল রোটেশনাল সিমেট্রির ইউনিটকে আমরা লিখতে পারি R of 360/n ডিগ্রি, যেখানে n is the number of sides of the polygon. So এটাকে যদি আমরা a ধরি, তাহলে all আমাদের কটা রোটেশনাল সিমেট্রি হবে? আমরা দেখেছি ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে সাইড 3, তার 3টে রোটেশনাল সিমেট্রি, স্কোয়ারের ক্ষেত্রে 4টে রোটেশনাল সিমেট্রি। এইভাবে আমাদের রোটেশনাল সিমেট্রি এখানে হবে n সংখ্যক, a স্কোয়ার a কিউব n minus 1, but what is a to the power n? a to the power n is I, কারণ r360°/n, এটাকে যখন আমরা n টাইমস ঘোরাবো, বেসিক্যালি ইট উইল বি r360, so which is r0, তার মানে a to the power n is I. So these are n rotational symmetries. আর একটা হচ্ছে n টা axial symmetry হবে। each axis of symmetry রেসপেক্টে আমরা যদি এটাকে ফ্লিপ করি, তাহলে n টা আমরা axial symmetry পাবো। একটা এরকম axial symmetry যদি আমরা b ধরে নিই, তাহলে আমরা আগের যে উদাহরণগুলো থেকে বুঝলাম অন্য axial symmetry গুলোকে দেখাতে পারবো যে b একটা ab স্কয়ার b a কিউব b a to the power n minus 1b। এই হচ্ছে, দেখো আমরা যখন ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে করেছিলাম তখন একটা ছিল b, একটা ab, একটা a স্কয়ার b, 2টাকে আমরা লিখতে পারি a to the power 3 minus 1b। স্কয়ারের ক্ষেত্রে দেখো আমরা পেয়েছিলাম b ab স্কয়ার b a কিউব b, a কিউব b, এই 3টাকে আমরা লিখতে পারি a to the power 4 minus 1b। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি ইট ইজ রিজনেবল টু অ্যাজিউম যে আমাদের যদি nটা সাইড থাকে, তাহলে তার রোটেশন অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রি গুলো হবে b ab স্কয়ার b আপ টু a to the power n minus 1b। দাস সেক্ষেত্রে dn will comprise of 2n, এই 2n number of elements এখানে থাকবে। obviously it is also a non-abelian group. So that's all for this class.